எப்பயுமே ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னா பாலிட்டின்னு இருப்பாங்க. ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட்னாலும் இட் இஸ் பாலிட்டி. எப்ப பார்த்தாலுமே லட்சுமி காந்தியை தூக்கிட்டு அலையறீங்க. ஆனா மார்க்னு பார்த்தா பேப்பர் 2ல இட்ஸ் நாட் ரைட் so மச். நாட் ஓன்லி ஃபார் யூ பட் ஆல்சோ த பீப்புள் ஹூ கெட் இன்டு சர்வீஸ். சர்வீஸ் வாங்குறவங்களுக்கு இதான் நிலைமையா இருக்குது. ஏன் இந்த பிரச்சனை அப்படின்னு பார்க்கும்போது the nature of the paper. Most of us didn't actually get into the demands of the paper. That's the problem. Easier subject da and potentially high scoring. So I say, why? The subject of the syllabus is being given. Polity. 140, that 120 to 140 marks, polity மட்டுமே வருது. Then there is governance and social justice. And then it is IR. IR ஷார்டா ஃபிக்ஸர் 50 marks தான் வருது. And you know, இப்படிதான் வரப்போகுது கொஸ்டின்ஸ், இங்க தான் ஏரியாவில் கேட்கறான்னு தெரியுது. தெரிஞ்சும் ஏன் நமக்கு வர முடியல? So that has led me to think, என்ன பண்ணலாம்? ஆல்ரெடி எல்லாருமே பாலிட்டி நாலேஜ் இருக்கிறவங்க தான், முடிச்சவங்க தான். And what is the problem here? So I seriously decided that I have to decode this syllabus and take a message that இதுக்கு வந்து இந்த ப்ராப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணும். So once you have an understanding, so definitely you can crack this paper. Say paper 3 அதே மாதிரி we say environment paperன்னு சொல்லுவோம். இந்த என்வரான்மெண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து அது ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருந்துச்சு. ஆனால் இந்த வருஷத்துல இருந்து அகைன் there is a concern for the paper 2. One thing, common thing between this paper 2 and paper 3 I found out is that right, both these papers are very dynamic. அப்ப டைனமிக்கா கொஸ்டின்ஸ் வர பேப்பர்ல மார்க் கம்மியாகுதுன்னா we lack dynamism. The thing is we fail to connect with the dynamic aspects of the subjects or demands of the subject. So again, for static part and dynamic part, it is common for all the subjects. But when compared to other papers, like paper 1 and paper 4, these two papers are entirely dynamic. And particularly to speak about this thing. Say, why statecraft? ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பேப்பர். நாளைக்கு நீங்க சர்வீஸ் வாங்கியும் this is what you're going to do. So that means it's about the statecraft, where you're going to and we are going to craft yourself. இப்ப உங்களை நான் கிராஃப்ட் பண்ண போறோம். So to prime you in such a way that இந்த பேப்பரை இப்படிதான் அப்ரோச் பண்ணணும். That is a thing. Say this paper, as we said, polity, international relations, governance, social justice எல்லாமே இருக்குது. எல்லாமே ரொம்ப ஃபெமிலியரான விஷயம். இப்ப நான் ஒரு விஷயம் கேட்கிறேன். கவர்னன்ஸ் சொல்றாங்க. வாட் இஸ் கவர்னன்ஸ்? How the political structure is functioning. ரொம்ப இதெல்லாம் யோசிக்க வேண்டாம், சிம்பிளா சொல்லுங்க. வேற okay, government reaching out to the people, put it simple. Okay, any other thing? உங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தெரியுதுக்கு தான் கேட்கிறேன். ஆன்லைன்ல தான் 50 பேர் இருக்கீங்க. ஆன்லைன் யூ கேன் கம். ஏதாவது சொல்லுங்க. ஸோ கவர்னன்ஸ் உங்களோட புரிதல் சொல்லுங்க. டெஃபினிஷன் கேட்கல. வாட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பை த டர்ம் கவர்னன்ஸ்? யூ செட் ரீச்சிங் அவுட் டு த பீப்புள்னு சொன்னீங்க. என்னத்தை ரீச் பண்ணணும்? நம்ம கிங் ஜாமன் கூட தான் இருக்காரு, நார்த் கொரியா கவர்மெண்ட், ரைட்? ஸோ ஹி இஸ் ஆல்சோ ரீச்சிங் அவுட் டு த பீப்புள். ஸோ கேன் யூ கால் இட் அஸ் அ கவர்னன்ஸ்? பொதுவா கவர்னன்ஸ் அப்படின்னாலே ரைட், ஸோ குட் கவர்னன்ஸ் where it should be aimed at the people. It is people's government, right? It should be for the people. But government in action. Governance is nothing but government in action. Right? How it acts, right? So by its policies and decisions, where it's going to try out to the or reach out to the people. சரியா? அப்ப government. ஏங்க government reach பண்ணணும்? Why governance has to reach the people? அப்ப you come, you said political structure னு சொன்னீங்க. அப்ப the nature of the polity decides the nature of the government. Okay, right? அப்ப நம்ம polity என்ன polity? A democratic, republic, socialist and secular polity. எல்லாருக்கும் புரியுது இல்ல? அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றோம்ல? அப்ப democratic, republic, socialist and secular polity is going to deliver a good governance. Okay, எதுக்காக? To ensure social justice, right? People welfare நால என்ன? It is social justice. For justice, social justice na enna? Again, I'll ask, what is social justice? First of all, what is justice?
ஒரு ஜஸ்டிஸ். இதான் இப்ப புரியுதா? உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்ச சப்ஜெக்ட், ரொம்ப ஃபெமிலியரான சப்ஜெக்ட். பட் if I ask simple things, right? So you're not coming to that. What is justice? நியாயம். ஓகே. அப்ப நீதினா? You said நியாயம். நீதினா என்ன அப்ப? ரெண்டும் கலந்தது. Say if someone is wronged, right? அவங்க கொடுக்க போறது நீதி. ஓகே. இப்போ கிடைக்க வேண்டிய கொடுக்கிறது நியாயம். இப்ப நியாயம்னு சொன்னீங்களா? What is justice? Something due to a person. யாருக்கு கிடைக்கணும், என்ன கிடைக்கணுமோ அதை கொடுக்கிறது. சம்திங் டியூ டு a person. உங்களுக்கு என்ன டியூ? வாட் இஸ் டியூ டு பீப்புள்? எல்லாமே வேணும் டு ஹேவ், பிகாஸ் த இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன், ரைட்? ஸோ ரைட்ஸ் இஷ்யூஸ் வருதுல, ப்ரொவைட்ஸ் ரைட் டு லைஃப். வெறும் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் லைஃப் மட்டும் கிடையாது. இப்ப என்ன சொல்றாங்க? ப்ரொமோஷன் ஆஃப் லைஃப். த ஸ்கோப் ஆஃப் ஆர்டிகல் 21 gets widened and widened. Digital governance is part of a fundamental right னு சொல்லிட்டான் இப்ப, ரைட்? ஸோ the April judgment says digital governance is a part of fundamental right. So அப்ப you have a right for decent and dignified life. அதை ப்ரொமோட் பண்றதுக்கு கண்டிப்பா government is going to something. Okay, right? எப்படி பண்ண போறோம்? By giving each and every citizen their due share. Okay, இப்ப due share னு சொல்லிட்டேன். இந்த due shareங்கிறது according to your ability and worth இல்ல according to your need? உங்க திறமைக்கு ஏற்ப கொடுக்கணுமா, தேவைக்கு ஏற்ப கொடுக்கணுமா? திறமையை வளர்த்துக்கலாம். சரி, எங்க அப்பா படிக்கல, ஏழை, விவசாயி, அவருக்கு திறமை அவ்வளவுதான். அது ஏன் தப்பு கிடையாது, அவர்கிட்ட பிறந்தது, அவர் ஃபேமிலியில பிறந்தது. அவரால் எனக்கு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பி வைக்க முடிஞ்சது, அதனால நான் இவனால படிக்க முடிஞ்சது. ஏன் திறமை இவ்வளவுதான். இப்ப உங்க அப்பா ஆபீசர், நல்ல ஸ்கூல்ல படிக்க வச்சாரு, நல்லா இது பண்ணிட்டாரு. உங்க திறமை என்னோட அதிகமா இருக்கு. அப்ப திறமைக்கு ஏற்ப கொடுத்தோன்னா நீங்க தான் வருவீங்க. ஆபீசர் பர்சன் தான் எப்பவுமே வருவாங்க. ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துட்டீங்க. ஆர்டிகல் 14 சொல்லிடுச்சு, ஆல் ஆர் ஈக்குவல் பிஃபோர் லா. நானும் ஒண்ணுதான், நீங்களும் ஒண்ணுதான். ரன்னிங் ரேஸ் ஓடுங்கன்னு சொல்லிட்டீங்க. ஆனா எனக்கு ஷூ இல்ல ஓடுறதுக்கு, என் பின்னாடி ஒருத்தனுக்கு காலே இல்ல. ஆனா நீங்க என்ன பண்ணுங்க, நைக்கு ஷூ போட்டு ரெடியா இருக்கிறீங்க, ரைட்? சோ இப்ப யார் வின் பண்ணுவா? அதான் கேட்டேன், உன கேட்டேன். திறமைக்கு ஏற்பயா, தேவைக்கு ஏற்பதா? இது அக்கார்டிங் டு யுவர் ஒர்க், அக்கார்டிங் டு யுவர் நீட். என்ன சொல்லலாம்? நீட். இப்ப நான் வேலையே செய்ய மாட்டேன். இப்ப இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு வரேன். நான் வேலையே செய்ய மாட்டேன், சரியா? ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டேன், பங்க் பண்ணிட்டு சுத்துவேன், படிக்கவே மாட்டேன். ஆனா நான் 10 இட்லி சாப்பிடணும்னு ஆசைப்படுவேன், சரியா? ஒருத்தர் நல்லா படிக்கிற பையன், எல்லாம் 2 இட்லி போதுன்றான். அப்ப அவன்கிட்ட பிடிங்க கொடுத்துருவீங்களா? தேவைக்கு ஏற்பன்னு சொல்லுவீங்க. என் தேவை அதிகங்க, ஆனா அதுக்கான ஒருத்தி என்கிட்ட கிடையாது. இப்ப என்ன சொல்வீங்க? இப்படி வந்தா, ரைட்? when you talk about merit, you have to neglect need. when you talk about need, merit will be compromised. என்ன பண்ணலாம்? அதுதான் சோசியல் ஜஸ்டிஸ். வேர் ஜஸ்டிஸ் அப்படிங்கும்போது மெரிட் பிளஸ் நீட். இருக்கிறவனுக்கு அவனுக்கு வேற என்ன தேவை அதை கொடுங்க, ப்ரொடெக்ஷன் கொடுங்க. இல்லாத எனக்கு ப்ரொமோட் பண்ணுங்க. ஓகே, ரைட்? சோ அப்ப வாட் இஸ் இட்? சோசியல் ஜஸ்டிஸ். சோசியல் ஜஸ்டிஸ் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஜஸ்டிஸ். நிறைய இருக்குது. அதான் அவங்க ஈக்விட்டி, as you said, ஈக்குவலா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண வேண்டாம். ஈக்விட்டி, தேவை இருக்கவனுக்கு அதை அதிகமா கொடுங்க, தேவையில்லாதவனுக்கு அதை விட்டுருங்க. ஓகே, கார் வச்சிருக்கவனுக்கு ரோடு போட்டு கொடுங்க. ஓகே, ரைட்? சோறு இல்லாதவனுக்கு சோறு போடுங்க. சோசியல் ஜஸ்டிஸ் என்ன? அதான் ஆர்டிகல் 14 again. So recall the second aspect of article 14. Equality before law is one thing, equal protection of law is another thing. What is equal protection of law? Treating equals equally, or the law will protect equals equally. புரியுதா? இப்ப சோசியல் ஜஸ்டிஸ் என்ன சும்மா மாதிரி எல்லாம் கண்ட்ரி. அமெரிக்கன் ஜஸ்டிஸ் சம்திங் டிஃபரெண்ட், ஈச் அக்கார்டிங் டு யுவர் எபிலிட்டி ஆர் ஒர்த். அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. ஓகே, ரைட்? ஆனா இங்க அப்படி கிடையாது. there comes a principle called, yes, a principle called need. Therefore we have to go for the need also. அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, the nature and structure of polity decides the nature and structure of the government, thereby ensuring social justice. இப்ப இது ஒரு ட்ரையாங்குலர் கான்செப்ட். இதை முதல்ல எடுத்துக்கணும். நம்ம பாதி பேர் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பாலிட்டி தான் கான்ஸ்டிடியூஷன், கான்ஸ்டிடியூஷன் தான். First of all, constitution is the basic document which determines the nature and structure of the polity. Or to put me simple, the constitution at work is called polity. But polity as such, right, so cannot be called as the constitution. So for polity, political governance என்ன connection, then how it ensures social
justice. Now, why the need for social justice? Because Indian society is a society of diverse inequality. நிறைய needs, language, religion, class, caste, social discrimination. Say இங்க வெறும் எக்கனாமிக் ஜஸ்டிஸ் மட்டும் கிடையாது. நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் ப்ரொவைட்ஸ் பொலிட்டிக்கல், எக்கனாமிக் as well as சோசியல். பணக்காரன் ஆயிரும், ஜாதி மாத்திக்க முடியுமா? மதம் மாத்திக்கலாம். கிறிஸ்டியன் கேன் பிகம் ஹிந்து, ஹிந்து கேன் பிகம் கிறிஸ்டியன், முஸ்லீம், வாட் எவர் இட் இஸ். அதுக்கும் இருக்கு. ஜாதி மாத்த முடியுமா? முடியல. அப்ப என்னது? இட் இஸ் சோஷியலி டிட்டர்மைன்ட். யூ ஆர் ஆல்சோ a social person. அப்ப இங்க discrimination is not only economic and political but also social. That demands different action. அப்ப ஆர்டிகல் 14 and 18 அதை வந்து லெட்டர் அண்ட் ஸ்பிரிட்ல கொண்டு போகணும். அப்பதான் so justice can be ensured. So that is the connection here. So first, so I try to make this connect. இந்த ப்ரோக்ராமோட இதுவே உங்களுக்கு தெரியாத விஷயம்லாம் கிடையாது. பாலிட்டினை படிக்காம உட்காந்துருக்கீங்களா? படிச்சிருக்கீங்க. இப்ப நான் சொன்னப்போ கனெக்ட் பண்ண முடியுதா? இதான். So the purpose is to make you, right, so connect and handle this paper. Idan, right? Now, if you look at the thing, இது ஒரு பேப்பர் மட்டும் கிடையாது. It mirrors the nation னு சொல்றோம். Paper 2 particularly is so dynamic, as I said. ஆனா நான் சொன்னேன் highly potential paper. நிறைய பொட்டன்ஷியல் இருக்கு வாங்குறதுக்கு. அப்ப ஏன்? Because we fail to, right, so understand the nuances of the paper. First, a session of parliament. இது பார்க்கிறதுக்கு என்ன? வெறும் லேமேன் பார்த்தா மோடி வணக்கம் போல வடைய சொல்றாரு அப்படின்னு தெரியும். ஓகே, ரைட். பட் இட் இஸ் a session in parliament where laws are made. For whom? For the people. For the people. Okay. People என்ன நினைச்சிட கூடாது. Ambanis and Adanis are not alone the people. There are people who are manual scavengers. Social justice னு சொல்லிட்டு, ரைட், ஒருத்தன் சாக்கடை அள்ளி கை விட்டு அள்ளிட்டு இருக்கான், இன்னொருத்தன், ரைட், சோ குப்பையை உண்டு பண்ணிட்டு இருக்கான். So அப்ப is this equality? Article 14 says all equal before law. இவனும் ஒண்ணுதான், நானும் ஒண்ணுதான், நீங்களும் ஒண்ணுதான். அடுத்து என்ன? Article 20 ensures என்ன சொல்லுது? Decent and dignified life. இது dignified life இது decent life இல்ல. அப்ப laws are for the people. சரியா? ரைட். ஆனா சட்டத்தை செயல்படுத்துறது யாரு? ஆபீசர்ஸ். அதான் கவர்னன்ஸ். ஓகே, ரைட். பெர்மனன்ட் எக்ஸிகியூட்டிவ், பொலிட்டிக்கல் எக்ஸிகியூட்டிவ். Who are the permanent executives? You people. Tomorrow civil servants, present civil servants. And who are the, right, so political executives? People who are temporary. 5 years இருக்க போறோம். இப்போ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எதை நோக்கி போனோம்? I said actually said good governance. ஆனா இங்க என்ன இது? Engaged in corruption. இது வர வரைக்கும், அதாவது that is called governance deficit. இது எக்ஸாம்பிளா போடுறேன். Not only this. கரப்ஷன் காசு வாங்குறது மட்டும் கிடையாது. சம்பளத்தை வாங்கிட்டு வேலை செய்யாம இருக்கிறதும் கரப்ஷன் தான். So now I say that இது மாதிரி ஆட்கள் இருக்கனாலதான் இங்க இருக்குது. அப்ப there is a deficit in governance. அப்ப அதை எப்படி அட்ரஸ் பண்ணணும்? புரியுதா? இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ் துண்டாயில் தனியா நிக்குது. இதெல்லாம் எதுக்காக பண்றோம்? இந்தியா டு பி டெவலப்ட் நேஷன். சரி, இந்தியா அமெரிக்கா மாரி ஆயிடுச்சுன்னா அதனால என்ன யூஸ்? நமக்கு என்ன யூஸ்? வேர்ல்டுக்கு என்ன யூஸ்? அமெரிக்காவில் வேர்ல்டுக்கு ஒரு யூஸும் கிடையாது. ஓகே, அமெரிக்கன்ஸ் வேணா யூஸா இருக்கும். இப்ப இஃப் இந்தியா பிகம்ஸ் அ வேர்ல்ட் பவர், what will be, right, so the benefit for the whole humankind? India is a land of Buddha and Gandhi. We spread peace. நீங்க இது வரைக்கும் யோசிச்சு பாருங்க. நம்ம இந்தியா வந்து it fought many wars. So 1948ல இந்தோ-பாக் வார், 62ல இந்தோ-சைனா வார், 65ல again இந்தோ-பாக் வார், 71ல இந்தோ-பாக் வார், 98 limited பாக் வார் with Pakistan, right? So similarly இப்ப பஹல்காம் அட்டாக்ஸ்க்கு அப்புறம் we retaliated. Okay, right? இது எதுவாது இந்தியா வாலண்டரியா எழுதிருக்கா உள்ள? நோ. இட் இஸ் a defensive action. So that means நம்மளுடைய இது அடிப்படையே பீஸ் தான். If what India develops, the region will develop, South Asia will develop, the globe will be at peace at large. இதான். அப்ப நம்மளுடைய internal robust growth has to be reflected externally. அங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணுன்னு கிடையாது. எல்லா இடத்துலயும் ஒரே முகம் தான். அப்ப இங்க இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா a strong and vibrant India will come, which will benefit the humankind at large. அதை நோக்கி தான் கேள்வி இருக்கு. நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா syllabus is same, but the questions asked in GS is something, that is the international relation is something different. CSIRல வேற, இங்க வேற. இதோட ட்ரெண்ட் எப்படி இருக்கும்னா the global power ambitions of India and what are the, right, so challenges
in achieving that and what are the prospects. So அப்ப அந்த கனெக்ட் கொடுக்கணும். ஓகே ரைட். அப்ப ஐசே அப்ப ஒவ்வொரு யூனிட்டுமே ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு இன்டர் கனெக்ட். நாட் ஓன்லி திஸ் பேப்பர், பேப்பர் 2 இஸ் ஆல்சோ இன்டர் கனெக்டட் வித் பேப்பர் 3 னு சொல்லுவாங்க. எப்படி சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் படிக்கிறீங்க, படிக்கும் போது ஸ்கீம்ஸ் பார்ப்போம்ல. இப்போ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்னா so what are social ills? Unemployment, poverty, illiteracy, so malnutrition. அதெல்லாம் அட்ரஸ் பண்ணணும்ல. அட்ரஸ் பண்றதுக்கு ஸ்கீம்ஸ் வரும். தட் இஸ் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ். அது ஸ்கீம்ஸ்க்கு எக்கனாமிக் தொடர்பு இருக்குதா? கண்டிப்பா இருக்குது. எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் will happen only the deficit goes. அப்ப பேப்பர் சே ஒன்னு இன்டர் கனெக்ட் பண்ண தெரியணும். 4 பேப்பருமே there are many interconnections. So that's why I say it's a holistic understanding. But still paper 2 னு பாக்கும்போது இதுல என்ன we have interconnections. The paper is dynamic. So இந்த டைனமிக்ஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும், we can go further. எப்படி டைனமிக்ஸ் கான்டெக்சுவல்னு சொல்லலாம். ஒவ்வொரு இந்த வருஷம் நீங்க வேணா கொஸ்டின் பேப்பர் வந்தவொடனே பாருங்க, ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஒரு கேள்வி வரும். நேஷனல் ஹியூமன்ஸ் கமிஷன் பத்தி கண்டிப்பா பேப்பர் 2 ஒரு கேள்வி வரும். ஏன் ஒரு விஷயம் வந்து இட் வாஸ் பிளாட் அப் கஸ்டோடியல் டெத். அதே மாதிரி கிளவுட் பஸ்ட் பத்தி இந்த வருஷமும் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்ல வரும். உத்தரகண்ட் இஸ் அண்டர் கோயிங் திங்ஸ் ரைட். அப்புறம் இந்த பாலம் இடிஞ்சு விடுறது அப்ப டிசாஸ்டர். சரி அப்ப நியூஸா இருக்குது. எத்திக்ஸ் கூட நான் சொன்னேன், இந்த ஃபர்ஸ்ட் செஷன்ல சொல்லும்போது சொன்னேன், எத்திக்ஸ் ஒரு கேள்வி வந்து உத்தரகண்ட் பத்தி போன வருஷம். ஏன் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த வருஷம் நடந்த ஒரு ஜியோகிராபிக்கல் இன்சிடென்ட் எடுத்து அதை இட்ஸ் கான்டெக்சுவலா சோ தே ஹேவ் இட் ஸ்பெகுலேட்டட் அண்ட் சே தட் ஒரு ஹைபோதெட்டிக்கல் சிச்சுவேஷன். நீ அங்க டிஎம்ஆ இருக்கும்போது இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட் நடக்குது, வாட் வில் யூ டு? யூ ஹேவ் பீன் புட் இன் எத்திக்கல் டயலமா. ஓகே அதே மாதிரி சோ கான்டெக்ஸ்ட் எடுத்து பாருங்க. Congress MP terms irregularities in NEET UG exam as biggest scam. Demands probe. இது பார்க்கும்போது என்ன சொல்லுவீங்க நீங்க? நம்ம என்ன பார்த்தோம், நீட்டு தேவையா தேவை இல்லையா? இதுதான் நீட்டு தேவையில்லை வந்துருச்சு, அதை ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஏன் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது? எஜுகேஷன் எந்த லிஸ்ட்ல இருக்குது? கன்கரண்ட்லி. கன்கரண்ட் லிஸ்ட். கன்கரண்ட் லிஸ்ட்ல central government passes a law and state government passes a law, which will provide. What if the law passed by the state government, right, so receives the assent of the president, which will provide? State law will provide. அதுதான் தமிழ்நாடு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே பட் நீட் ஏன் வந்துச்சு? சுப்ரீம் கோர்ட்ஸ் அட்வைஸ், ஜுடிஷியல் அப்சர்வேஷன் அண்ட் அட்வைஸ் அண்டர் ஆர்டிகல் 141. The law declared by the Supreme Court 141, 142, right, has to be followed throughout the nation. தமிழ்நாடு மட்டும் நீ வேணாம்னு சொல்ல முடியுமா? ஆர்டிகல் 14 என்ன சொல்லுது? ரூல் ஆஃப் லா. சரி அதோட லாஜிக் என்ன யோசிச்சு பாருங்க. வாட் இஸ் தி லாஜிக் பிஹைண்ட் தட்? ஒரு ஸ்டேட்ல டிஃபரெண்ட் போர்ட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் இருக்கு. ஸ்டேட் போர்ட், சென்ட்ரல் போர்ட், ஆங்கிலோ இந்தியன், சோ ஐசிஎஸ்சி சொல்றது இருக்குல்ல. இப்படி இருக்க ஒரு டிஃபரெண்ட் போர்ட்ஸ் இருக்க இடத்துல ரைட் எதை வச்சு நீங்க செலக்ட் பண்ணுவீங்க? மார்க்னா சிபிஎஸ்சில ஃபுல் மார்க் போட மாட்டான், ஸ்டேட் போர்ட்ல full mark. அப்ப who will be benefited? State board. For various boards for example, common platform வேணும். அதுதான் நீட். That's a rational behind. இதான் சுப்ரீம் கோர்ட் அப்சர்வேஷன். புரியுதா? அப்ப இதை தாண்டிலாம் போக முடியாது. நீட் இஸ் கோயிங் டு பி தேர். அது முடிஞ்சு போன டாபிக். நம்ம அதே தான் யோசிக்கிறோமே தவிர சென்டர் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஸ்ல மேபி சென்டர் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஸ்ல வரலாம். ஆனா நீட்டுக்கு மத்த டைமென்ஷன் இருக்குது. ஏன்னா இது ஒரு நியூஸா கடந்து போயிருக்கோம். இது பிகெஸ்ட் ஸ்கேம் நடந்தது. அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் கொஸ்டின்ல பாத்தீங்கன்னா what are the aims and objects of recently passed and enforced the Public Examination Prevention of Unfair Means Act 2024? இது நடந்த பிறகு அதை பாஸ் பண்றாங்க. So whether the University State Examination Board Exam 2 are covered under this act. UPSC க்கு கவர் ஆகுது, எல்லா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் கவர் ஆகுது. 3 வருஷத்துக்கு you are banned from taking the examination. So yeah, again the quality of education. The quality of education இன்னொரு விஷயம் உள்ள வரும். இது சப்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணணும். ஏங்க குவாலிட்டி போது NEP நியூ எஜுகேஷனல், அதுல நம்ம எல்லாருமே பிடிச்சி தொங்குறது 3 லாங்குவேஜ் ஃபார்முலா, ஹிந்தி இம்போசிஷன். அதை தாண்டி ஒரு விஷயம் இருக்கு. வாட் ஆர் தி அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் NEP? AA அஃபோர்டபிலிட்டி அண்ட் அக்சசிபிலிட்டி. ஓகே ரைட். EE ஈக்விட்டி அண்ட் எஃபிஷியன்சி. இதை பத்தி யாராவது பேசுனீங்களா? இல்ல. ஓகே சோ அப்ப அந்த NEP போடுறது நம்மளுடைய ஹியூமன் ரிசோர்ஸ மேல எடுத்துட்டு போகணும். நம்ம ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் டு மேக் அஸ் காம்படிட்டிவ், டு மேக் அஸ் காம்படிட்டிவ். காம்படிட்டிவா ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்ல போற ஒருத்தன் காப்பி அடிச்சுதான் என்ன ஆகும்? மாரலி லீகலி இட் இஸ் ராங். ஸோ அப்ப டு என்ஷூர் த குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் அண்ட் த ஸ்கில் என்ன பண்ணி ஆகணும்? திஸ் ஹஸ் பீன்
பாஸ்ட். அப்ப சப்ஸ்டான்சியேஷனுக்கு நிறைய விஷயம் அங்க இருக்கு. இப்ப நாங்க ஒரே ஒரு விஷயம் தான் பார்த்தோம், பேப்பர் நியூஸ். ஆனா எவ்வளவு விஷயம் உள்ள கொண்டு வந்தோம். இதுக்கு எங்க சார் சோர்ஸ்? ஐ செட் எல்லாமே பாக்குறீங்க. டிஆர்எஸ் வெப்சைட்ல பில்லு பாஸ் எல்லாம் டெய்லி எல்லா பில்லும், அதாவது பில்லு பாஸ் பண்ணா பில்லு வந்துருது, அது டிபேட்ல இருக்கிற பில்லையுமே அதுல வந்துருது. So a bill becomes an act only when it receives assent of the president. Till then it is a bill. அப்ப பில் ஸ்டேஜ்லயே வரும்போது மிஞ்சி போனா ஒரு 50 பில்லு தான் இம்பார்ட்டன்ட் பில் இருக்கு. அதை பார்த்துட்டாலே இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸை கவர் பண்ணிடலாம். இப்போ டைனமிசம்ங்கிறது என்னன்னா, பேப்பர்ல பாக்குற விஷயத்தை எடுத்து சிலபஸ் கூட என்ன பண்ணணும், யூ ஷுட் ஏபிள் டு கனெக்ட். இது எங்க வருது? கவர்னன்ஸ் ஆஸ்பெக்ட்ல வருது. கண்டிப்பா இட் இஸ் தேர், ரைட்? சோ எஜுகேஷன் அகைன், சோ இட் இஸ் அ பாலிட்டி, இட் இஸ் அ சப்ஜெக்ட் ஆஃப் கன்கரன்ஸ். சோ such things. Now I anticipate the question, right, and I study this area. இப்போ நம்ம என்ன படிக்கிறீங்க பேப்பர் 2ல? உங்களோட புரிதல் என்ன இருந்துச்சு? வாட் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? யூ பாலிட்டியை தரவா படிச்சோம், தரவாதானே படிச்சு வச்சிருக்கீங்க. திருப்பி ஏன் வரல? நாட் ஓன்லி யூ, ரைட்? I said the people who get into service, ஏன்னா அவங்களுக்கே இது புரியல. So they are not able to get the connect. Once they connect, எனக்கு இதுல மார்க் வாங்கணும்னு நான் பார்த்திருக்கேன். எல்லாரும் 80 மார்க் 90 மார்க் வாங்கும்போது 120 மார்க்ஸ் வாங்கணும்னு நான் I have seen my own students I have seen. வாங்கும்போது I know their clarity, the conceptual clarity. இதுல முதல்ல தேவை கான்செப்டுவல் கிளாரிட்டி தான், நத்திங் பட். எத்தனை பேர் சோசியோ பொலிட்டிக்கல் லைஃப் படிச்சிருக்கீங்க? 6th 7th 8th எத்தனை பேர் படிச்சிருக்கீங்க? அதை படிச்சிருந்தா இந்த அடிப்படை புரியும். எதுக்காக கவர்மெண்ட், ரைட்? அந்த சிப்பு சின்ன பொண்ணு ஓடி போவா, ரைட்? சோ ஊர்ல பாப்பா லைட் எரியும், அங்க அந்த பஞ்சாயத்து யூனியன்ல இருக்க. அப்ப பஞ்சாயத்தோட ரோல் என்ன, ரைட்? சோ 29 சப்ஜெக்ட் சொல்லிக்க மாட்டாங்க. அப்ப இதெல்லாம் பீப்புள்ஸ் திங். சரி, ஏன் அதை ஸ்டோரி போல சொல்லி வராங்க? அதை the thing is to understand that NCERT எதுக்கு படிக்கனே தெரியாம என்ன பண்ணிரோம், அதுல ஜிஸ்ட் வாங்கி படிக்கிறோம். say NCERT gist, what is the purpose here? To get the essence, right? நம்ம என்ன யானையா கரும்பு அப்படியே சாப்பிடுறதுக்கு? கரும்பை மட்டும் ஜூஸ் போட்டு தானே சாப்பிடுறோம். சோ அப்ப இங்க we have take the essence. திருப்பி நான் சொல்றேன், ரைட்? சோ the conceptual clarity here now. Yes, of course. அதாவது 143ல போனா கிடையாது. If the advisory opinion 143ல போனா கிடையாது. It's up to the president to take it or not. But if Supreme Court, right, so gives it as a judgment, then it declares a law under 142. அது டசல் வரும். இப்ப அதுதான் amendment பண்ணிடுறாங்க வச்சுப்போம். Amendment is being put to judicial review. It is struck down by the judiciary. Okay, right? Again, if the parliament passes the law, again the judiciary will struck down. So tussle will continue. So that is it. Okay, that's a basic structure, right? So it is that. An advisory opinion where the president refers the bill, and if the Supreme Court gives the opinion, it may be or may not be a government decision, because it is purely advisory capacity. Ana, it is binding on the other courts. It is not binding on the parliament. It is binding on the other courts. If High Court is going to declare the same thing, or judge இதே மாதிரி கேஸ் வருதுன்னா, High Court has to follow the advice of the Supreme Court. அதுல மாற்றம் கிடையாது. Of course, it can pass a law, but it should make some rationality. And it is acceptable before the Supreme Court. Yes, nothing but take the case of EWS, economically weaker section. There was a previous judgment in 1992, we called as Indra Sani case. Adula, the reservation at any case should not exceed 50% சொல்லிட்டான். அது it was a larger bench. Okay, சொல்லிட்டு அப்ப EWS எப்படி அலோவ் பண்ணாங்க? 50 plus 10 60% வருது, அன்கான்ஸ்டிடியூஷனல் தானே, எப்படி அலோவ் பண்ணாங்க? சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லுது? அப்ப இது வந்து டைம் பீயிங், இட்ஸ் a temporary measure. Reservation is not a permanent panacea. அதனால அவங்களுக்கு கொடுக்குற, அதனால இங்கேயும் சே சோஷியலி அண்ட் எஜுகேஷனலி பேக்வர்டு தான் நம்ம சொல்லியிருக்கு, எக்கனாமிக்லி பேக்வர்டுன்னு சொல்லல. ஆனா இங்க என்ன சொல்றோம்? எக்கனாமிக் கிரைட்டீரியா சொல்லும்போது இந்த எக்கனாமிக் டிஸ்கிரிமினேஷன் இன் டியூ கோர்ஸ் லீட்ஸ் டு சோஷியல் டிஸ்கிரிமினேஷன். அதனால இடபிள்யூஎஸ் ஆல்சோ கம்ஸ் அண்டர் த சோஷியல் கிளாஸ். அலோவ் பண்ணியிருக்கான், இப்போதைக்கு அலோவ் பண்ணியிருக்கான். ஓகே, it is 89%, above 70, 89% தமிழ்நாட்டுல. It is unconstitutional. It is unconstitutional. ஏன்னா நம்ம ஷெட்யூல்ல வந்து 9B போட்டு வச்சிட்டோம். அதனால சாரி பார்ட் 9B போட்டு வச்சனால இது என்ன ஆகாது அப்படின்னா, இட் இஸ் தேர். ஸோ ஷெட்யூல் 5 இல்லை, ஷெட்யூல் தான் 9B போட்டு வச்சனால இது வந்து தொடாம வச்சிருக்காங்க. பட் இஃப் த சுப்ரீம் கோர்ட் டிசைட்ஸ் அப்படின்னா they can எனி டைம் ஓப்பன் இட். அதுல மாற்றவே கிடையாது, எப்போ வேணா ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இட்ஸ் ஃபார் ஜுடிஷியரி. ஜுடிஷியரி என்ன பண்ணா, பண்டோராஸ் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ண வேணாம்னு பாக்குது. ரிசர்வேஷன் இஸ் a hot topic.
சிவேஷன் இஸ் பாசிட்டிவ் டிஸ்கிரிமினேஷன் சொல்றோம். ஆனா ஒரு சில பேருக்கு என்ன ரிவர்ஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன். மார்க் வாங்கினவனை உட்கார வச்சுட்டு வாங்காதவனை கொடுக்கும் போது நம்ம வேணா சொல்லலாம் பாசிட்டிவ் டிஸ்கிரிமினேஷன். ஆனா வாங்கினவனுக்கு என்ன ரிவர்ஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன். வாட்ஸ் அப்? எஸ் ஆஃப் கோர்ஸ், அதான் சோசியல் ஜஸ்டிஸ். ஓகே, அது இவங்களுடைய கான்செப்ட் ஆஃப் சோசியல் ஜஸ்டிஸ். சரி, எவ்ரிதிங் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ. புரியுதா? இப்ப உங்களுடைய விஷயம் என்ன, நீங்க ஒருத்தர் தான் அதை கேட்கறீங்க, ஆனா 100 பேர் எங்களுக்கு வேணும்னு சொல்றாங்க. அப்ப யாரோட வாய்ஸ் அங்க நிக்கும்? 100 பேரோட வாய்ஸ் தான் நிக்கும். டெமோக்ரஸி இல்ல, மெஜாரிட்டேரியனிசம் சொல்ல. வாட் த மெஜாரிட்டி விஷஸ். மெஜாரிட்டி யாரா இருக்கிறாங்க? பணம் இல்லாதவங்க தானே இருக்கிறாங்க. அது வந்து ரிலிஜியஸ் செக்ஷன், ரிலிஜியஸ் அண்ட் லிங்குஸ்டிக் மைனாரிட்டிஸ் தான் நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன் பேசுது, ரைட்? நாட் அபவுட் சே யூ ஆர் நாட் மைனாரிட்டி, ரைட்? நீங்க நான் திறமை இருக்கிறேன்னு சொல்றீங்க, யூ ஆர் நாட் மைனாரிட்டி, யூ ஆர் அவுட்ஸ்டாண்டிங். ஓகே, சோ தி ஸ்டேட் வில் ஆல்வேஸ் ப்ரொடெக்ட் தி வீக்கர் செக்ஷன். அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட்? அதுதான். ஓகே, நவ let us decode a question of mains போன வருஷம். இதுல the growth of cabinet system has practically resulted in the marginalization of parliamentary supremacy. Elucidate. Again, நான் first classல சொல்லிருக்கேன் உங்களுக்கு, right? So write what is being asked for. அதை தாண்டி நம்ம எழுதவே வேண்டாம். Okay, right. Now say the growth of the system, cabinet system. Okay, இத பத்தி என்ன தெரியும் உங்களுக்கு? What is cabinet system? The Prime Minister and the Council of Ministers. Okay, so it's called cabinet. So the word cabinet is mentioned in the Indian Constitution. No, it is purely based on convention. We infer, right, on the basis of Article 75 of collective responsibility. So நான் சொன்ன உடனே எனக்கு எதெல்லாம் ஞாபகம் வருது? Article 75 ஞாபகம் வந்துருச்சு. And it is an executive system. Executive இல்லையா? Executive. Now, இப்ப collective responsibility சொல்றேன். இந்தியாவில் who can become an executive? Anyone, provided they have to secure a seat within 6 months, right? So in either of the house. அப்ப லெஜிஸ்லேச்சர் இல்லாத மெம்பர் இல்லாத ஒருத்தரால எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆக முடியுமா? ஆக முடியும். எவ்வளவு நாளைக்கு இருக்க முடியும்? 6 months. That means அப்ப it is the legislature or parliament which controls the executive. Am I clear? இது பேர் சிஸ்டம் பேர் என்ன? Parliamentary supremacy, because the executive is answerable to the parliament. Westminster model is simply a Westminster model. அப்ப இங்க cabinet system executive சொல்றோம். has practically, இங்க ஒரு விஷயத்தை நோட் பண்ணும், theoretically சொல்லல. Theoretically they are answerable to the parliament, but practically என்ன? resulted in marginalization. So masking, அதை வந்து தள்ளிடுறாங்க, of the parliamentary supremacy. Elucidate, lucida சொல்லுங்க. Explanation இது lucid thing. தூக்கி வச்சு உடனே பயங்கரமா இந்த எழுதி வே ஃபார்வர்ட் அப்படி அனாலிசிஸ் போட்டோம்னா முட்டை மாதிரி தான் வரும். Again I say, right? இந்த கான்செப்ட் ஒரு ஸ்டாட்டிக்கான கான்செப்ட். இத லூசிடா நமக்கு சொல்லும் போது we have to connect with the practical and the contemporary things. இப்ப கேபினட் சிஸ்டம் என்ன? மினிஸ்டர் and the council of ministers and the prime minister as the head. பார்லிமெண்ட்டுக்கு ஆன்சரபிள். இவங்க பார்லிமெண்ட்டுக்கு ஆன்சரபிளா இல்ல, எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஹேவிங் an upper hand அர்த்தம். இந்த கொஸ்டினோட ஃபர்ஸ்ட் எசன்ஸ் என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம்? Executive has an upper hand over the parliament. தியரி படி பார்லிமெண்ட் தான் அப்பர் ஹேண்ட் இருக்கணும், ஆனா இங்க பிராக்டிகல் என்ன இருக்குது? எக்ஸிக்யூட்டிவ். இது ஏன் அப்ப லூசிடா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணப்போ ஹியர் தோ we followed the Westminster model. இங்க நமக்கு எப்படின்னா மெஜாரிட்டி சிஸ்டம், சிம்பிள் மெஜாரிட்டி. What will happen? It will lead to ஒன் பார்ட்டி டாமினன்ஸ். இன்னைக்குதான் கோலிஷன் வருது, ஆனா அங்க என்ன முதல்ல என்ன? ஒன் பார்ட்டி டாமினன்ஸ். ஒரு பார்ட்டிக்கு ஒரு லீடர் தானே இருப்பாரு. அப்ப the party, right, so is being organized on lines that different hierarchy இருக்கும், but controlled by a
leader. அப்ப leader of the party becomes the prime minister as well as leader of the floor. அவர் தான் லீடர் ஆயிடுறாரு. இப்ப now as he controls the party, he controls the members of the parliament. புரியுதா? அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த எல்லா பார்லிமெண்டேரியன்ஸ் என்ன பண்ண போறாங்கன்னா they will follow the lead given by their leader. இதுக்கு adding right to this என்னெல்லாம் இருக்குது? ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா இருக்குதா? நீங்க கட்சிக்கு மாத்தி ஓட்டு போட்டீங்கன்னா யூ லூஸ் யுவர் சீட். டெமோக்ரஸினா என்ன? வாட் இஸ் டெமோக்ரஸி? ஓட் அக்கார்டிங் டு கான்சைன்ஸ். ஃப்ரீ வில். நான் நினைச்சவங்க ஓட்டு போடலாம். ஆனா இங்க அப்படி கிடையாது. சே தட் மீன்ஸ் இது ஆன்டி டெமோக்ராட்டிக் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். அடுத்து இன்னொரு சிஸ்டம் இருக்குது, விப் சிஸ்டம். வாட் விப் சிஸ்டம் வில் டு? Cross voting is not allowed. You have to follow the party orders. So ஒரு party discipline வந்துருது, which becomes right. So this thing. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னன்னா லூசி எப்படி பண்றேன்? இந்திரா காந்தி டைம்ல தான் இது ஃபுல்லா செட் ஆகும். 67ல இருந்து ஆரம்பிக்கும் போது என்ன ரைட்? The cabinet takes a upper hand. Right? So நேரு டைம்ல it was started. ஏன்? அப்ப பார்த்தா எமர்ஜென்சி டைம். நமக்கு இண்டோ சைனா வார் வருது. அதனால so the prime minister, the cabinet want to strengthen its hand. அப்படியே எமர்ஜென்சி கண்டினியூ ஆகுது இந்திரா காந்தி டைம் வரைக்கும் வித் த ஆன்செட் ஆஃப் ரைட். ஸோ த கோலிஷன் கவர்மெண்ட். இப்ப என்ன ஆகுது? அப்பயாவது பார்லிமெண்ட் ரீகைன் பண்ணிச்சானா? இல்ல. சரி, ஒன்ஸ் த திங் இஸ் செட் இட் ஸ்டில் ஹேவ் த அப்பர். ஏன்னா பார்ட்டி பாலிடிக்ஸ் உள்ள வந்துருச்சு. பார்ட்டி பாலிடிக்ஸ் வந்த உடனே டாமினேஷன் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் ரதர் தன் த பார்லிமெண்ட். ஸோ நத்திங். இன்னொன்னு கூட சொல்லலாம். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லும் போது ஒன் பார்ட்டி லெட் கோலிஷன். அவங்க தானே மெஜாரிட்டியா இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு. என்டிஏ மெஜாரிட்டி இட் இஸ் த பிஜேபி. ஸோ அப்போ ஒன் பார்ட்டி லெட் கோலிஷன் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக் அகைன் இட் ரீஇன்ஃபோர்சஸ் சிஸ்டம். தென் ஆர்டினன்ஸ் மேக்கிங் பவர். இது ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம். ஆர்டிகல் 1, 2, 3 என்ன சொல்லுது? ஆர்டினன்ஸ். எக்ஸிக்யூட்டிவ் கேன் ப்ரொனவுன்ஸ் லா. அதுக்காக நம்ம ஹவுஸை ப்ரொலாக் பண்ணி வச்சு விட்டுறானுங்க. ஸோ ஏன்னா அப்போசிஷன் வருங்கிறதுக்காக. இதெல்லாம் டிவைசஸ் இருக்கிறதுனால எஸ். ஸோ இன் practicality the executive has displaced or marginalized the parliamentary supremacy. Theoretically supposed to be there, but lose it and explain பண்ணு. How? Vivid and lively examples. அப்ப எத்தனை ஆர்டிகல் உள்ள கொண்டு வந்தேன், எவ்வளவு கான்செப்ட் உள்ள கொண்டு வந்தேன். ரைட்? இதை பார்த்தோன்னே என்ன யோசிப்பீங்க? உங்க ஒரு 4 இதுக்கு மேல யோசிக்க முடியாது. ஏன்னா அந்த கனெக்ட் கிடைக்காது. என்ன ஸ்டாட்டிக் தான். ஆனா ஸ்டாட்டிக் எதை கனெக்ட் பண்ணனா? PIC, the post independent consolidation கனெக்ட் பண்ண. அடுத்து என்ன பண்றோம்? lively examples. So again I say there's a dynamism which is required in this answer writing. ஒரு மிஞ்சி போனா ஒரு 3ல இருந்து 4 நிமிஷம் அதை பேசி இவ்வளவு டிஸ்கஸ் பண்ணி இவ்வளவு பாயிண்ட் ஜெனரேட் பண்ணிட்டோம். ஒரு கொஸ்டின் 8 நிமிஷம் இருக்கு எழுதுறதுக்கு. 200 வேர்ட்ஸ்னா 250 என்ன 11 மினிட்ஸ் இருக்குது. அப்ப 11 மினிட்ஸ்ல இவ்வளவு விஷயம் தெரிஞ்சா மட்டும்தான் உங்களால எழுத முடியும். Now you understand, right? So the importance of politics. லட்சுமிகாந்த் தான் படிச்சீங்க. படிச்சப்ப இப்படி யோசிச்சீங்களா? கேபினட் சிஸ்டம் என்னன்னா படிச்சு வச்சிருப்பீங்க. பார்லிமெண்ட் ஃபியூச்சர்ஸா படிச்சு வச்சுட்டீங்க. இப்ப ரெண்டையும் எப்படி வரணும்? கனெக்ட் பண்ணணும். So again, right? Everything is there in Lakshmikant, but not for everyone. Again I say that because we are not looking into what is needed. நமக்கு என்னன்னா நமக்கு தெரிஞ்சு எழுதி வச்சிடும். கேட்ட கேள்விக்கு பதில் எழுதல. We are right, so writing so what we know. That is the problem here. Again. அப்ப பேப்பர் 2 பொறுத்த வரைக்கும் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்க எல்லாரும்? வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் ஹியர் என்பது these are the things. It is only about polity. அப்ப லட்சுமிகாந்த் படிச்சுட்டா போதும், பாலிட்டி முடிச்சுட்டேன். பேப்பர் 2 நான் இதுக்கு மேல படிக்கவே வேண்டாம். இன்னொரு விஷயம், ரொம்ப ஃபெமிலியரான பேப்பர். ஃபெமிலியாரிட்டி பிரீட்ஸ் கண்டெம்ப்ட் ஒரு சேயிங்கே இருக்குது. ஏன் அப்படின்னா எனக்கு எல்லாம் தெரியும்னு ஒரு விஷயம் வந்துடும். இதுக்கு மேல நீ மெனக்கிட மாட்டீங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி நிறைய பேர் மெயின்ஸ் எழுதுவாங்க, ஆப்ஷன் நல்ல மார்க் வாங்குவாங்க, செகண்ட் வாட்டி அடி வாங்குவோம். அதுக்கு காரணம் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி தே சீக் ஆன்சர்ஸ், தெரியாது, தேடி தேடி எழுதுவாங்க, யோசிச்சு எழுதுவாங்க. ரெண்டாவது வாட்டி நமக்கு தெரிஞ்சு இதுதான் ஆன்சர், நீங்களே முடிவுக்கு வந்துருவீங்க. அப்ப இட் லிமிட்ஸ் யுவர் ரைட்டிங் as well as imagination, innovation. That's a problem there. So இங்க நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, don't limit yourself. Don't try to come to pre-assumptions that this is what paper 2 is. Paper 2 is not polity alone. அதான் சொன்னேன்ல, there are 4 aspects of this paper. So but it's not only about polity. It can be covered with Lakshmikant alone.
டு சர்டன் எக்ஸ்டென்ட் எஸ். நான் சொல்றேன், நீங்க என்சிஆர்டியை படிச்சாலே இதுல 50% கவர் பண்ணிடலாம். ஸ்டாட்டிக் பொசிஷனுக்கு 6th இருந்து 12th புக் வரைக்கும் படிச்சாலே அது கொடுத்த கான்செப்ட்ஸ் பின்னாடி கேட்டிருக்க கேள்வி எடுத்து பார்த்தாலே யூ கேன் மேனேஜ் திஸ் பேப்பர். அவர் டெமோக்ரஸின்னு ஒரு புக் இருக்கு, அவர் கான்ஸ்டியூஷன் ஒரு புக் இருக்கு, 11th புக், ரைட்? ஸோ அதுல எவ்வளவு விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க தெரியுமா, கான்செப்ட்ஸ். அது அந்த கிளாரிட்டி இருந்தாலே போதும், இட் வில் பி ஈஸிலி சால்வபிள். இந்த பேப்பர் ஈஸி அப்ரோச் பண்ணிட்டு போயிடும். மைக்ரோ டாபிக்ஸ் பிரேக்கப் இதை பார்க்கவே கிடையாது. நம்ம வந்து ஒரு மேக்ரோ லெவல்லே பார்த்துறோம். அவ்வளவுதான் பார்லிமெண்ட். எத்தனை பேர் பார்லிமெண்ட் கமிட்டிஸ் பத்தி தெரியும்? சரி, வாட் இஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் கமிட்டிஸ்? டு ஸ்க்ரூட்டனைஸ். ஏன் வேணும்? ஏன்னா எல்லாத்துலயுமே 70 மெம்பர்ஸ் உட்கார முடியாது. அப்ப என்ன பண்றோம்? ஸ்பெஷலைசேஷன் வேணும். பார்லிமெண்டரி பிசினஸ் நடக்கிறதுக்கு வழி விட்டுட்டு மைக்ரோ டாபிக்ஸ் ஸ்பெஷலைசேஷன்லாம் கமிட்டிக்கு தள்ளி விட்டுரும். அப்ப ஆட் ஹாக் ஒன்று இருக்குது, எப்பப்ப தேவையோ வச்சுக்கிறது. ஸ்டாண்டிங் கமிட்டிஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் கமிட்டியோட ரோல். யூபிஎஸ்சி ஒன்லி ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் ட்ரெடிஷனல் டாபிக். எஸ், திஸ் இஸ் வெரி ட்ரெடிஷனல். முன்னாடி பார்த்தது என்ன? இட் வாஸ் ட்ரெடிஷனல். ஆனா என்ன சொல்லியிருக்காங்கல்ல, elucidate, right? So clearly explain that with illustrations. Illustration எங்க இருந்து போவீங்க? Live and contemporary illustrations. Okay, இது திருப்பி சொல்றேன், இதை கான்டெக்ட்ல அந்த டைம்ல வந்து பார்லிமெண்ட்ல கத்திட்டே கிடந்தாங்க. மோடி வந்து பார்லிமெண்ட்டை தள்ளி வச்சிடறாரு ஆர்டினன்ஸ் பாஸ் பண்றதுக்கு. சிஏ எல்லாம் ஆர்டினன்ஸ் பில் தான். ஆர்டினன்ஸ் அந்த 3 வாட்டி ஆர்டினன்ஸை பாஸ் பண்ணாங்க. அப்ப ஆர்டினன்ஸ் பவர் மிஸ்யூஸ் பண்றாரு எக்ஸிகியூட்டிவ்ஸ், ரைட்? ஸோ அசர்பிங் த பவர் ஆஃப் பார்லி. அந்த கான்டெக்ட்ல கேட்ட கேள்வி. அந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படியே கேட்கல, அந்த கான்டெக்ட் வச்சு என்ன பண்றாங்க? they are asking question. The same thing will happen in prelims, right? Then it is static and monthly compilation is enough. Oh, over a period of time. So monthly current affairs எதை சொல்றீங்க நீங்க? ஏதோ ஒரு வெப்சைட் எடுத்துட்டு அதுல வர ஒரு மொத்தத்தை கம்பைல் பண்ணிட்டா மந்த்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸா? what is the monthly current affair? What is the current affair first of all? Many times I do. What is a current affair? இஷ்யூஸ் போயிட்டு இருக்குது. இஷ்யூஸ் போயிட்டு இருக்குன்னு சொல்றீங்க, இஷ்யூஸ் முடிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லல நீங்க. அப்ப இட்ஸ் a continuing event which has a cause as well as a consequence which has a continuous effect. அதை பார்க்கறதே கிடையாது நம்ம. அப்ப ஒரு ஈவெண்ட்ங்கிறது ஒரு 3 வருஷமா இருக்கலாம், 4 வருஷமா, 5 வருஷமா இருக்கலாம். நம்ம நினைக்கிறோம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் போன மாசம் முடிஞ்சு போச்சு. சரி, லைக் என்விரான்மெண்டல், ஸ்பீக் அபவுட் என்விரான்மெண்ட், எக்ஸ்டிங்ஷன் ஆஃப் ஸ்பீஷீஸ் பத்தி பேசுறோம். அதுல ஒரு ஸ்பீஷீஸ் பத்தி ஏதாவது ஒரு இது வருது, அது அன்னைக்கு நடந்தது தானே? இட் இஸ் ஸ்டார்டட் ஓவர் எ பீரியட் ஆஃப் டைம். வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் எக்காலஜிக்கல் கன்சர்வேஷன் பத்தி பேசணும்னா 1450 மாதவ் காட்கில் கமிட்டில இருந்தே போயிடணும். ஸோ அது அங்கிருந்தே அது பேஸ். ஸோ நவ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் அதோட ஒரு ரூட் தெரிஞ்சிருக்கு. ரூட் இல்லாம we cannot go for the other things. Then நியூஸ் பேப்பர். சரி, நியூஸ் பேப்பர்ல அப்படியே படிச்சு 4 மணி நேரம் ஆகும் தான். நம்ம நியூஸ் ரீடராக ட்ரை பண்ணல, நம்ம சர்வீஸ் வாங்க தான் ட்ரை பண்றோம். பட் ஸ்டில் நியூஸ் ரீடர் ஒரு பேப்பரை ஒரு இன்டெலிஜென்ட் அப்ரோச் பண்ண தெரியும். 20 to 40 minutes மேக்ஸிமம். இது என்ன டாபிக் வந்திருக்குது, இது எதுல கொண்டு நான் சிலபஸ்ல கனெக்ட் பண்ணலாம், அண்ட் இதுக்கு ரிலவெண்டா என்ன மெட்டீரியல் நான் எடுக்கலாம். தட்ஸ் திங். ஓகே, இப்போ நீங்களே தேடி எடுக்கிறதுக்கும் நான் சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கும்? நான் சொல்லும் போது பாடம் அது அப்படி கேட்டுட்டே இருப்பீங்க. ஆனா நீங்களே அதை எடுக்கும்போது நீங்க படிச்சு முடிச்சிடுறீங்க. ஸோ யூ டோன்ட் ஜஸ்ட் லிசன், ரைட்? யூ ஹேவ் ஆல்ரெடி இட் இஸ் ஒரிஜினல் ஒர்க். இதுதான் விஷயம். ஒரிஜினலா நீங்க பேப்பர் படிச்சு எடுக்கும்போது இட் கிவ்ஸ் அ கனெக்ட். இப்போ என்ன தெரியணும்? இந்த நியூஸ் எங்க வரும், இதை நான் ஆன்டிசிபேட் பண்ணலாமா? ஸோ தட்ஸ் அ திங். தென் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் பொசிஷனை நம்ம ஒரு மருந்து கூட மதிக்கிறது கிடையாது. அதான் பேப்பர் கீழே கேட்கல, இது வெறும் ஸ்கீம்ஸ் தானே. ஸ்கீம்ஸை வச்சு என்ன பண்றப்போ நம்ம என்ன சொல்லிடுறோம்? அப்ப ஒண்ணு அந்தியோதயா அன்ன யோஜனா, ரைட்? பிஎம் கிசான் விகாஸ் ஸ்கீம், ஸ்கீம்ஸோட ஃபியூச்சர், சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்டு, ஸ்டேட் ஸ்பான்சர், எவ்வளவு ஸ்டேட்ஸ் சார்? இது பிரிலிம்ஸ்க்கு ஸ்டேட்மெண்ட்ல யூஸ் ஆகும். பட் ஹியர் த பர்பஸ் ஆஃப் த ஸ்கீம், ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்னேன் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் எதுக்குங்க என்ஷூர் பண்ணணும்? ignoring social justice means, right, ignoring the syllabus. But we have to, right, so get hold of the thing why this portion is இங்க என்ன வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்டை என்ஷூர் பண்றதுக்கு கவர்னன்ஸ் கூட லிங்க் ஆயிருக்குன்னு சொல்றோம். அப்ப அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல we have to understand social justice. IR is easy and can be covered through mains material. IR is easy தான், அது கண்டிப்பா கவர் பண்ணிடலாம் தான். பட் இருந்தாலும் again the context in which the question is asked. ஒரு கான்டெக்ட் எடுத்துக்கும். இந்தியா வெஸ்ட் ஏஷியன் கிரைசிஸ்ல now there is ஒரு accusation against India. India is silent in the Palestinian crisis. What do you say about it?
இந்தியன் ஃபாரின் பாலிசியில வந்து ரொம்ப மாறி போச்சு. The question says that India has deviated much from its traditional policy of supporting Palestinian cause, right? The recent developments in Palestine show that. So substantiate. என்ன சொல்லுவீங்க? அதான் அவர் சொன்னார் நேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. நான் அலைன்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னு சொன்னாரு. வேற போற பக்கம் பார்த்தா பாலஸ்தீனே இருக்காது போல. ஒரே ஸ்டேட் தான் இருக்கும், இஸ்ரேல் மட்டும் தான் இருக்கும். there will be no Palestine. இப்ப என்ன பண்ணலாம்? அனுப்ப ஆரம்பிச்சா வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டோமா? சரி. அப்ப எனக்கு எது நல்லதோ அதுதான் உலகத்துக்கு நல்லது. ஓகேவா? அதான சொல்ல வரீங்க? பாலிசி சேஞ்சஸ், ரேஷனல் பிஹைண்ட் த ஆக்ஷன். நான் சொன்னல முதல்ல நான் என்ன வலிமைப்படுத்திக்கணும். ஐ ஹேவ் டு பி ஸ்ட்ராங். அப்பதான் நான் உலகத்துக்கு நல்லது பண்ண முடியும். என்கிட்ட 100 ரூபாய் தான் உங்களுக்கு 10 ரூபா கொடுக்க முடியும். என் பாக்கெட்ல காசு எல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இந்தியா இஸ் இந்த டெவலப்மெண்ட் ஸ்ப்ரீ அண்ட் டெவலப்மெண்ட் மோட். அதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணலாம்? சென்டர் ஃபார் பாலிசி ரிசர்ச் NAM 2.1 டாக்குமெண்ட் வருது. சொல்ல இருந்தே வந்துருச்சு அந்த டாக்குமெண்ட். அவன் என்ன சொல்றான்? உனக்கு எது நல்லதோ அதை பாரு, அடுத்தவன் உலகத்துக்கு எது நல்லதுன்னு பார்க்காத. பகல்கா மாட்டாங்க எவனா வருத்தப்பட்டானா? நம்ம தான் நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம தான் இது பண்ணணும், தெரிஞ்சுக்கணும். வேற யாரும் பண்ண முடியும். அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இட் இஸ் ரைட். ஸோ வி ஹூ கேன் ஹெல்ப் அஸ், நாட் அதர்ஸ். பாலஸ்தீன் ஹெல்ப் பண்றது நம்ம இல்லை. இப்ப காஷ்மீர் பிரச்சனை போய் யாராவது ஹெல்ப் பண்ணா நமக்கு? nobody is there. ஸ்ட்ராட்டஜிக் அட்டானமி. ஸ்ட்ராட்டஜிக் அட்டானமி. ஒரு மாரல் பொசிஷன் எடுத்துக்கோங்க. we don't want violence. எஸ். ஆனா அந்த வயலன்ஸ் நீங்க காரணம் கிடையாது. முடிஞ்ச அளவுக்கு டோன்ட் பி a reason for escalating the tension. நான் உக்ரைன் கிட்டயும் போக மாட்டேன், ரஷ்யா கிட்டயும் போக மாட்டேன். நான் நானாவே இருப்பேன். நீங்களே சண்டையை முடிச்சுக்கோங்க. இதான். அதே மாதிரி என்கிட்ட நீங்க வந்து சொல்லக்கூடாது, பாகிஸ்தானுக்கு இதை பண்ணு அதை பண்ணு சொல்லக்கூடாது. நானும் என் வேலையை நான் பார்த்துப்பேன். புரிஞ்சுதா? ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் பாலிசி, ஸ்ட்ராட்டஜிக் அட்டானமி. ஏன்னா இஸ்ரேல வேணும், பாலஸ்டைன் வேணும். மல்டி அலைன்மெண்ட். இட்ஸ் நோ மோர் நான் அலைன்மெண்ட், இட் இஸ் மல்டி அலைன்மெண்ட். ஏன் இன்ட்ரெஸ்ட்ங்க இது? இட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா, ரியலிஸ்டிக் ஃபாரின் பாலிசி. சரி, அப்ப இந்தியாவோட ட்ரெண்ட் எப்படி போகுது? விசிபிளி ஃப்ரம் 2000 we are moving towards realism. ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல பார்க்கணும். ஓகே, அப்ப இதுக்கு சும்மா ஒரு இதை வச்சு படிச்சா எழுதாது. ஒரு டீப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் எசென்ஷியல். ஸோ அதனாலதான் இப்ப என்ன பண்ணிருக்கேன், ஹவு திஸ் ப்ரோக்ராம் இஸ் டிசைன் அப்படின்னா, கொஞ்சம் டைம் கன்சூமிங் தான், எனக்கு கொஞ்சம் நிறைய வேலை தான். பட் ஸ்டில் ரைட், த பெனிஃபிட் ஆஃப் த அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, ஒரு 30+ கிளாஸஸ் போகும். கிளாஸஸ்னா இட்ஸ் நாட் லைக் லெக்சரிங். இப்ப நான் பேசினேன், உங்ககிட்ட கேள்வி கேட்டேன், ஆன்லைன் நீங்களும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். ஸோ கேள்வி கேட்டேன், என்ன சொல்றீங்க? யூ கம் வித் an answer. அது தப்பு சரின்னு சொல்லி we discuss and I make you to realize what is essential. இதுதான் சும்மா லெக்சர் மெத்தட். ஏற்கனவே முடிச்சுட்டு வந்துட்டீங்க, லட்சுமிகாந்தையும் படிச்சுட்டீங்க. இப்போ what are you going for? Conceptual clarity. அதுக்கு கிளாஸஸ் வித் டெஸ்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். இதுதான் ஆன்சர். You will be paper 2 ready. இதே கேள்வி தான் அங்க கேட்பான்னு சொல்ல முடியாது. ஆனா we have primed you in such a way that you should think like this. So this is the purpose of the program. இப்போ என்ன பண்ணுவேன், பாலிட்டிக்கு கான்செப்சுவல் கிளாஸ். சும்மா உட்காந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஹிஸ்டாரிக்கல் எவல்யூஷன் எழுந்து இருக்கும், ஹிஸ்டாரிக்கல் அண்டர்பினிங்ஸ் ஆஃப் தி கான்ஸ்டிடியூஷன் சொல்லுவேன். ஆனா நான் சொல்ற விஷயமே இது வரைக்கும் நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க. அப்ப ஏதாவது அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் ஐ am going to reinterpret in such a way what is being needed for the mains. ஏன்னா நீங்க கிளாஸ் கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, எப்ப பார்த்தாலும் பூசா கேட்கற மாதிரி கேட்பீங்க. நீங்க 10 வாட்டி உட்கார்ந்தாலும் சரி எல்லாம் பூசா கேட்கற மாதிரியே இருக்கும். ஆனா நான் சொல்ல போறது என்னன்னா ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். ஐ எம் கோயிங் டு ரீஇன்ஃபோர்ஸ். ஸோ இப்போ பாலிட்டி ஒரு 8 கிளாஸ் அதை கான்செப்ட் கொடுத்துட்டேன்னா இப்ப என்ன பண்ணலாம், எப்படி இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணலாம். அப்ப PRS குள்ள போவேன், அங்க பில்ஸ் எடுப்பேன், இது கூட டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன். ஐ வில் கிவ் யூ a டாஸ்க், இதை பண்ணிட்டு வாங்க. இதுல என்ன இருக்கு, ஐடென்டிஃபை த கீ இஷ்யூஸ். கீ வேர்ட்ஸ் கிடையாது, கீ issues. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா you'll get a conceptual clarity. The same with the governance. Governance and polity எப்படி கனெக்ட் பண்றது? கவர்னன்ஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸ், ஏன்னா சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் சேர்த்து அதை உள்ள எடுக்க சொல்லியிருக்கேன். அதே மாதிரி இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன் 6 to 8 classes. So where the Indian foreign policy objectives and principles முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிஞ்சிட்டாலே என்ன ஆகும்? So
அது கூட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கனெக்ட் பண்றோம். ஸோ திஸ் ஹவு த ப்ரோக்ராம் ஹஸ் பீன் டிசைன். இந்த ப்ரோக்ராம் ஒரு 35 கிளாஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோ, முடியுதுன்னு வச்சுக்கோமே. முடியும் போது நீங்க படிச்சு முடிச்சிடணும். இந்த கிளாஸ் முடியும் போது இந்த டாபிக் நீங்களும் படிச்சு முடிச்சிடணும். டெஸ்டோட சேர்த்து வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக் என்ன இது, எஸ் யூ ஆர் ரெடி ஃபார் திஸ் பேப்பர். சிமிலர்லி அது பேப்பர் 2 பேப்பர் 4 அப்படி போகும்போது பிஃபோர் நவம்பர் டிசம்பர் இந்த மெயின்ஸ் ஆஸ்பெக்டே முடிச்சிடணும். அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்க்ளூசிவ் என்ன பண்ணி கோ ஃபார் த ப்ரிலிம்ஸ். ப்ரிலிம்ஸ் போகும்போது யூ வில் கெட் எ நியூ இன்சைட். இது வரைக்கும் இல்லாத ஒரு கிளாரிட்டி அங்க கிடைக்கும். ஏன் என்பது பிகாஸ் யூ ஆர் பெட்டர் இன் கான்செப்ட்ஸ் நவ். ஸோ யூ ஹேவ் a better conceptual clarity now. The basic idea. So that's what I am saying. Okay, right? 250 marksல நீங்க என்னதான் வந்து எழுதினாலும் 125 மார்க்ஸ் வந்து நல்ல மார்க் எனி பேப்பர். இந்த டாப்பர் பார்த்து 141 வாங்கியிருக்காங்க GS4ல எத்திக்ஸ்ல. எப்படி அவங்களால மட்டும் முடிஞ்சது? நம்ம சவுத் பேப்பர்ல பார்க்கும்போது 110 நல்ல மார்க்கா இருக்குது. பட் she has gone for 141. அப்ப she has some metal. இப்ப மார்க் லிமிடேஷன்ங்கிறது அந்த கேண்டிடேட் செட் பண்றது தான், யூபி செட் பண்றது கிடையாது. அப்ப நீங்க 250 கூட வாங்குறதுக்கு பொட்டன்ஷியல் உங்ககிட்ட இருக்குது. அதை லிமிட் பண்ற பொட்டன்ஷியலும் நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு. அப்ப இங்க நான் சொல்றேன் இந்த பேப்பர் இஸ் மச் பொட்டன்ஷியல்னு சொல்றேன். It is so familiar. It's a familiar subject of polity which can be easily decoded. அந்த டீகோட் முடிஞ்சா முடிஞ்சு. ஸோ இங்க என்ன பண்ண போறோம், ஸ்டேட், சொசைட்டி, குளோபல் ரிலேஷன்ஸ் ஒரு சின்ன புள்ளியில ஆரம்பிச்சு இந்தியன் ஸ்டேட். இந்தியன் ஸ்டேட் என்ன இருக்கும், கான்ஸ்டிடியூஷன் இருக்குது, கவர்மெண்ட் இருக்குது. கவர்மெண்ட்ல 3 ஆர்கன் இருக்குது, எக்ஸிக்யூட்டிவ், லெஜிஸ்லேச்சர் அண்ட் ஜுடிஷியரி. ஒவ்வொன்றுக்கும் ரோல்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது. அது போக கான்ஸ்டிடியூஷனல் பாடிஸ், ஸ்டாச்சுட்டரி பாடிஸ். அதெல்லாம் என்ன, எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ். சிலது குவாசி ஜுடிஷியல், அதாவது செப்பரேஷன் ஆஃப் ஜுடிஷியரி ஃப்ரம் எக்ஸிக்யூட்டிவ்னு சொல்லிட்டான் ஆர்டிகல் 50. இருந்தாலும் குவாசி ஜுடிஷியல் ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. ஸோ அப்ப எதுக்காக அங்க கிரீவன்ஸ் ரெட்ரஸல், ஸோ கவர்னன்ஸ் டெபிசிட். ஸோ ஒட்டு மொத்தத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு இது எங்க கனெக்ட் ஆக போகுது, இந்தியன் சொசைட்டி. ரூல் ஆஃப் லா பேசுறது ஈஸி, இங்கிலாந்துல அது ஈஸி. ஏன்னா ரூல் ஆஃப் லாவை கண்டுபிடிச்சது யாரு, இங்கிலீஷ் பீப்புள். டைசிஸ் ரூல் ஆஃப் லா தான் அது. டைசி வாஸ் an Englishman. Okay, right? How rule of law will be applicable for Indian society which was ruling under Varna for 2000 years? எப்படிங்க திடீர்னு ஒரே நாள்ல வந்து ஆகஸ்ட் 15, 1947ல எல்லாரும் ஆல் ஆர் ஈக்குவல், இல்ல Jan 26, 915 வச்சுக்கோங்க, the constitution came into force, all are equal, இனிமேல் எல்லாரும் ஒன்னா இருக்கானா இருந்துருவானா? அது வரைக்கும் இருந்த இன்ஜஸ்டிஸ் எப்படி அட்ரஸ் பண்றது, அதாவது சோசியல் ஜஸ்டிஸ். சொசைட்டல் நேச்சரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. ஓகே, ரைட்? தென் இந்தியன் சொசைட்டி as a whole, right, how it going to deal with the rest of the world with all its strengths, weakness and other things. அப்ப how to overcome the weakness. அப்ப நம்ம foreign policy choices reflects our strengths, insecurities and other things. So அப்ப ஹோலிஸ்டிக்கா அதை புரிஞ்சுக்குது. நம்ம ஒரு கண்ட்ரி சண்டை போடாம ஒதுங்கி போறோம்னா பயமா இல்ல அது ஒரு டிப்ளமேட்டிக் ஆக்ஷனா? ஏன் சண்டை போட்டா சட்டை கிளியும், புது சட்டை வாங்கணும், செலவாகும்ல. அப்ப என்ன பண்றோம், as an economic measure. இப்ப S-400 தூக்கி அடிச்சு விட்டோம் எல்லாத்தையும் பாகிஸ்தானுக்கு. திருப்பி என்ன பண்றோம், வாங்குறோம். 60,000 கோடி ரூபாய் செலவாக போகுது. இப்ப ஒரு வார்னு போச்சுன்னா 60,000 கோடி 50,000 கோடி ரூபாய் செலவு. அதை வச்சு என்ன பண்ணலாம், நீங்க 8-வே எக்ஸ்பிரஸ் ஹைவே போடலாம். ஸோ மும்பை டு சென்னை போட்டு கனெக்ட் பண்ணலாம். கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா நம்ம இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டி அதிகமாகும், எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் அதிகமாகும். டிரான்ஸ்போர்ட் காரிடார், நம்மளுடைய ட்ரீம் ஆஃப் கனெக்டிங் சவுத் ஏஷியா வித் யூரோப், அதுக்கு ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கும். இப்ப சண்டை முக்கியமா, இது முக்கியமா? எந்த இடத்துல அமைதி போகணும். அட் த சேம் டைம் செக்யூரிட்டிங்கிற கான்செப்ட் இருக்கு. செக்யூரிட்டி ஆல்சோ இன்வால்வ்ஸ் எக்கனாமிக் செக்யூரிட்டி. தொடர்ந்து ஒரு நாட்டில் இன்ஸ்டெபிலிட்டி இருந்துட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உள்ள வராது. அப்ப இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வர்றதுக்கு இன்வெஸ்டரோட ட்ரஸ்ட் ஏற்றணும்னா நான் சேஃப் அண்ட் செக்யூர் கண்ட்ரி, ஸ்ட்ராங் கண்ட்ரி உலகத்துக்கு ஒரு மெசேஜ் கொடுக்கணும். அப்ப என்ன பண்றோம், லிமிடெட் வார். அப்ப we go for strategic strikes, right? அப்ப the rational behind that, so understand that. So அப்ப இத வந்து சும்மா பேப்பர்ல படிச்சு எடிட்டோரியல் எழுத முடியாது. எடிட்டோரியல் எழுதுறாங்க, எடிட்டோரியல் ரெப்ரசன்ஸ் அது மாதிரி கேட்டாங்க. சரி, எடிட்டோரியல் டெய்லி நான் எடுத்து நோட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டா ஒரு 50 வார்த்தை எடுத்து வச்சுக்கலாம். as such அப்படியே ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண அவசியம் கிடையாது. காரணம் என்ன, எடிட்டோரியல் ரெப்ரசன்ஸ் the editor's opinion, not your opinion. The question is put to you. Okay, right? Now இதுல I say the 3 விஷயம். Then applied constitution. வெறும் ஆர்டிகல்ஸ் மட்டும் பத்தாது, அது எங்க எப்படி அப்ளை பண்ணணும் தெரிஞ்சுக்கணும். தியரி பிளஸ்
கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டைனமிசம், we have to infuse the dynamism. இது ஒரு பேப்பரோட முடியல, எல்லாத்துக்கும் கூட என்ன பண்ண போகுது, இட் இஸ் கோயிங் டு ஓவர்லாப், ரைட்? தென் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இஸ் எசென்ஷியல், கண்டிப்பா எசென்ஷியல். அதுக்கு ப்ராப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இஸ் எசென்ஷியல். இன்னொன்னு, இது ப்ரிலிம்ஸ் ஆஸ்பெக்ட்ல கொஞ்சம் தெளிவு. நிறைய பேர் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன், கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிச்சுட்டே இருக்கேன், ஆனாலும் எனக்கு கிளியர் ஆக மாட்டேங்குது. நீங்க இந்த வருஷம் யூபிஎஸ் பேப்பர் பார்த்துருப்பீங்க. So what was the paper like? It was purely a traditional paper, conventional paper. It was like 14 and 15 வந்த மாதிரி கேட்டிருந்தோம். கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணிருக்கும், ஒரு 4 ஸ்டேட்மெண்ட்ல ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்திருக்கலாம், ஆனா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் as such அங்க வரல. அப்ப இங்க வித்தவுட் ஹேவிங் த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் யூ cannot clear this thing. அப்ப எப்பயுமே எடுத்துக்கோங்க, கரண்ட் அஃபேர்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் 20% தான். இப்போ கூட ஜிஎஸ்ல 4 பேப்பர் இருக்குது, எத்தனை பேப்பர் டைனமிக்கா இருக்குன்னு சொன்னேன், 2 and 3. அப்ப டைனமிசம் இஸ் ஒன்லி 1/3, அதுக்கு மேல டைனமிசம் கிடையாது. அப்ப அதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் மட்டும் அங்க கொடுங்க, நாட் மோர் தேன் தட். தென் இட் இஸ் மோர் அனாலிட்டிக்கல் தேன் ஃபேக்சுவல். எஸ், ஸோ ரெடி ஃபார் அனாலிசிஸ். எப்படி, இது ஒரு விஷயம் சொல்றேன், வித்தவுட் ஃபேக்ட்ஸ் யூ கேனாட் கோ ஃபார் அனாலிசிஸ். நீங்க ஃபேக்ட் கரெக்டா கையில வச்சிருந்தா மட்டும்தான் அனாலிசிஸுக்கு போக முடியும். நத்திங் பட். இப்ப சொல்லலாம், பார்லிமெண்ட் டீலிமிட்டேஷன், நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ், ஹாட் டாபிக், இந்த வருஷம் கேள்வி வரும். ஸோ ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் தட். ஏன்னா உலகம் இந்தியா ஃபுல்லா பேசிட்டு இருக்காங்க, கண்டிப்பா அது கேள்வி வரப்போகுது. வெதர் இட் கேன் பி ரைட் ஸோ டிசைன்ட் ஆர் ரீஅரேஞ்ச் ஆன் த பேஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் ஆர் அதர் ஃபேக்டர்ஸ். என்ன சொல்லலாம், உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லுங்க. நீங்க அதர் ஃபேக்டர்ஸையும் எடுத்துக்கலாமா, பாப்புலேஷன் மட்டும் போதுமா? இப்போ அதர் ஃபேக்டர்ஸ், வாட் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் which can be brought in? லிட்ரஸி ரேட். சரி, அப்புறம் பேக்வர்ட்னஸ். சரி, ஓகே. ஸோ மைக்ரேட்டரி பேட்டர்ன் சொல்றீங்க, ஆர் அர்பனைசேஷன், ரூரல் அர்பன் ரேஷியோ. ஓகே, சரி. தென் வேற? ஓகே, வாட் இஸ் த ரேஷனல் பிஹைண்ட்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆஸ்க் த क्वेश्चन, டீலிமிட்டேஷன் எதுக்காக வச்சாங்க? நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் எதுக்கு? டு என்ஷூர் ரெப்ரசன்டேஷன் ஃபார் ஆல். ஓகே, ஆல்ங்கிற போது என்ன சொல்லிட்டான், ஆல்னு சொல்லிட்டான். வாட் ஆர் த குவாலிஃபிகேஷன் ஃபார் எ வோட்டர் இன் இந்தியா? ஏஜ். வேற எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் வச்சிருக்காங்களா? இல்ல. ஓகே, டு கண்டெஸ்ட் இன் தி எலெக்ஷன் வாட் ஆர் த குவாலிஃபிகேஷன்ஸ்? ஜெயில மட்டும் இருக்கக்கூடாது. ஓகே, ஜெயில இருக்கலாம், அக்யூஸ்டா இருக்கலாம், கன்விக்டா இருக்கக்கூடாது. ஓகே, கன்விக்டா இருக்கக்கூடாது, மற்றபடி யார் வேணாலும் எலெக்ஷன். எந்த குவாலிஃபிகேஷனுமே இல்லை. இப்ப இதுக்கு மட்டும் எப்படி நீங்க குவாலிஃபிகேஷன் கொண்டு வந்தீங்க? வெறும் என்ன சொல்லிட்டாங்க, ஏஜ் கிரைட்டீரியா மட்டும் தான் சொல்லிட்டான். நீங்க என்ன சொல்றீங்க, இதெல்லாம் குவாலிஃபிகேஷன் நீங்க கிரைட்டீரியா கொண்டு வரலாம்னு சொல்றீங்க. எப்படி கொண்டு வர முடியும்? ஓட்டு போடுறோம், படிக்காத ஓட்டு போடலாம், ஸோ எது வேணாலும் பண்ணலாம். அப்படி எலெக்ஷன் நிக்கிறோம்னு அப்படி இருக்கலாம். ஏன் இதை மட்டும் நீங்க அடிப்படையில் போகணுன்றீங்க? Because you feel that, right, you deserve better. அதானே? 10th பாஸ் வைக்கணும். நீங்க பாஸ் பண்ணனால அதை கேக்குறீங்க. பாஸ் பண்ணாத இருந்தா what to do with that? Say, அப்ப இங்க again come to the Indian society. இங்க India lives in villages. அவரோட சோஷியோ ரைட் ஸோ எக்கனாமிக் பொசிஷனை பார்த்தோம்னா அங்க அது மாதிரி கிடையாது. யாருக்கு அதிகம் ஃபர்ஸ்ட் அவனுக்கு தான் அதிக சாப்பாடு தேவைங்கும் போது இங்க என்ன ஆகுதுன்னா பாப்புலேஷன் தான் இப்ப கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு இட்ஸ் அ ரேஷனல் பிஹைண்ட். பட் டைம்ஸ் ஹவ் சேஞ்ச்ட். இன்னைக்கு நம்ம we are living cooperative federalism வேர்டு யூஸ் பண்றோம், பட் காம்படிட்டிவ் ஃபெடரலிசம் வரும். ஸோ யூ ஆர் ரிஃப்ளெக்டிங் காம்படிட்டிவ் ஃபெடரலிசம், ஸ்பிரிட் ஆஃப் காம்படிட்டிவ் ஃபெடரலிசம். இன்சென்டிவ் வேணும், நான் நல்லா படிக்கிறேன் எனக்கு இன்சென்டிவ் வேணும்னு கேட்குறீங்க. ஓகே, ஆனா அட் த சேம் டைம் இன்னுமே அங்க படிக்க வைக்கிற பசங்களும் இருக்கிறாங்க. இப்ப ஒரு பேலன்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும்போது தேர் நீட்ஸ் எ பேலன்ஸ்ட் அப்ரோச். அப்ப என்ன பண்ணலாம்? ஒரு இருக்கிற சீட்டை குறைக்காம இருக்கலாம். இங்க அந்த பேஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் இட்ஸ் பி ஃப்ரீசன், ஃப்ரோசன், ஃப்ரீஸ் பண்ணிருங்க. அங்க என்ன பண்ணலாம்? ஏத்திக்கலாம். அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா சவுத்துல சீட்டு கம்மியாகுது, நார்த்ல அதிகமாகுது. இப்ப அதிகமாக என்ன ஆகும்? நார்த் இந்தியன் மட்டும்தான் பிஎம்ஆ வர முடியும். ஒரு பார்ட்டி நார்த்ல ஜெயிச்சாலே போகும், சவுத்தே தேவையில்லை, ரைட்? ஸோ உங்களை விட்டுருவாங்க, அப்படியே விட்டுருவாங்க. சவுத் வில் பி நெக்லெக்டட் அப்படியே ஒரு இது இருக்குது. யூ லுக் அட் தி திங் இன் தி ஏஜ் ஆஃப் கோலிஷன். இஸ் இட் பாசிபிள்? கோலிஷன் கவர்மெண்ட் இப்ப கோலிஷன்ல
நார்த், சவுத், ஈஸ்ட், வெஸ்ட் எல்லாருமே பார்ட்டி என்ன பண்றான்? இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப். ஸோ அப்ப தியரிட்டிக்கலி பாசிபிள் திங் ஒன்று இருக்கு, ப்ராக்டிகலி திங் ஹேப்பனிங் திங்ஸ் ஒன்று இருக்கு. இது எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணி தான் வர முடியும். அனலைஸ்ன்னு சொல்றோம். அப்ப இதுக்கு எவ்வளவு டேட்டா தேவை? நான் எவ்வளவு விஷயம் எடுத்தோம் உள்ள பேசும்போது, அப்ப இந்த டேட்டா. ஸோ அப்ப இட்ஸ் மோர் அனாலிட்டிக்கல் தான். ஆனா வித் ப்ராப்பர் ஃபேக்ட்ஸ் யூ ஷுட் கோ ஃபார் அனாலிசிஸ். ஃபேக்ட் தப்பா இருந்தா அனாலிசிஸ் தப்பா தான் இருக்கும். Then it comprises 4 pillars. That's nothing but, as I said, வெறும் பாலிட்டி மட்டும் கிடையாது. It includes the 4 pillars, as we say, the polity, governance, as well as society justice and IR. So approach proper understanding of the syllabus. First syllabus, prelims la படிச்ச syllabus தான். அதை எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண போறீங்க? கான்டெக்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஒவ்வொரு விஷயம் பார்க்கும்போது ஆமா இது சிலபஸ் இருக்கு. அகைன் ஐ ரீஇன்ட்ரேட் த திங் தட் ரீட்ரேட் பண்றேன். என்ன சொல்றேன்னா, சிலபஸ் தரவாகுங்க. எப்பயுமே நான் சொல்றேன், பி தரோ வித் த சிலபஸ். எஸ்டாப்ளிஷிங் இன்டெலிஜென்ஸ் வித்தின் த சிலபஸ். என்ன ஓவர்லாப்பிங்னஸ், இதுக்கு என்ன தொடர்பு? எஸ்டாப்ளிஷிங் இன்டெலிஜென்ஸ் வித் த கரண்ட் அஃபேர்ஸ். தென் கவரிங் த சிலபஸ் வித் கான்செப்சுவல். இதுதான் கேட்கறான், இதுக்கு மேல இதுல தேவையில்லை. இப்ப ஒரு விஷயம் இருக்கு, இது எப்படி என்னால டெசிஃபர் பண்ண முடியும்? ஹேவ் அ நோட் போட்டு எழுதி வச்சுக்கோங்க. இந்த டாபிக் அப்படின்னா இதுதான் இதுல டைமென்ஷன்ஸ், இதுதான் நான் பார்க்க போறேன். இதுக்கு ஆல்ரெடி நான் எடுத்துட்டேன். ஸோ தீஸ் ஆர் தி இஷ்யூஸ் விச் ஐ கனெக்டட் வித் இட். இதுக்கப்புறம் ஏதாவது இஷ்யூஸ் நான் பேப்பர்ல கமா கிராஸ் பண்றேன்னா அதை இது கூட ஆட் பண்ணிக்க போறேன். ஸோ அப்ப என்ன பண்ண போறோம்? ஒன்னு வந்து அனக்ஷருக்குன்னு வச்சுக்கிறோம், இன்னொன்னு மெயினுக்குன்னு ஒண்ணு வச்சுக்கிறோம். ஒன்னு நோட்ஸ் டேக்கிங். சில இன்னும் கேட்டாங்க, இந்த கிளைம் ப்ரோக்ராம் கேட்டாங்க, நோட்ஸ் டேக்கிங் பத்தி கேட்டுருந்தேன். ஹவ் வில் யூ மேக் எ நோட்ஸ்? அனலைஸ் பண்ணி எடுப்போம். 4 பேப்பர் எடுத்து போட்டு எழுதி இது இதெல்லாம் சேர்த்து உட்காந்துருந்தா 4 ஃபுல்லா நோட்ஸே எடுத்துட்டு நீ எப்போ படிப்பீங்க? அந்த நோட்ஸை மட்டும் படிச்சா போதுமா? திருப்பி நோட்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணா போதும். நோட்ஸை ரிவைஸ் பண்ணா போதும். ஆனா படிக்கிறதுக்கு திருப்பி படிச்சுதான். நோட்ஸ் மேக்கிங்கிறது எதுக்குன்னா நமக்காக எடுக்கிறது, நாட் ஃபார் அதர்ஸ். ப்ராப்பர் நோட்ஸ். நான் பார்த்தேன் சார், ஆப்ஷன் எழுதும் போது எனக்கு இருக்கு, ஆப்ஷன் பேப்பர் இதை வச்சு எழுதுனதுங்க, டாப்பர் நோட்ஸ் பார்த்து எழுதுனா, டாப்பர் அவனுக்காக எடுத்த நோட்ஸ், அது உனக்காக எடுக்கல. அப்ப எனக்கு புரியுற மாதிரி நான் எடுத்து வச்சிருப்பேன், உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி நீங்க எடுத்து வச்சிருப்பீங்க. சரி, டோன்ட் மேக் தட் மிஸ்டேக். உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி எடுத்து வச்சா எப்படி பாருன்னா, இதை பார்த்தா எனக்கு இதெல்லாம் ஞாபகம் வந்துடும். அந்த ஒரு லைன் பார்த்தோன்னு நான் படிச்சது ஞாபகம் வந்துடும். இது எதுக்குன்னா இட் இஸ் ஒரு மாரல் பூஸ்ட். எக்ஸாம் போடுறதுக்கு முன்னாடி இதை பார்த்துட்டோம்னா ஓகே. நான் ஒரு பழைய நோட் வச்சிருப்பேன். நான் வந்து அது 12th படிக்கும்போது ரஃப் நோட்டா யூஸ் பண்ணது, நிறைய பேஜ் மிச்சப்படுறத வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி அதை யூஸ் பண்ணேன். எப்போத்தாலும் அதை பிலிம்ஸ் சொல்லுவோம், எல்லாம் கேள்வி போய் நோட் எடுத்துட்டா அந்த நோட்ல இருக்குதானே தெரியும். அந்த நோட்டை நான் பரட்டி பார்த்துட்டு போனா பாஸ் பண்ணிடுவேன். இது என்னுடைய இது. ஸோ அது ஒரு சைக்காலஜிக்கல் ஒரு பேரியரை வந்து கிராஸ் பண்ணுவதும். அதுக்கு நோட்ஸ் கண்டிப்பா முக்கியம். பட் நோட்ஸ் மேக் இட் இன் யுவர் ஓன் வே. தேர் ஆர் நோ ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மட்ஸ் ஃபார் நோட்ஸ் மேக்கிங். படிச்சது அப்படியே புக்ல காப்பி அடிச்சு எழுதி வைக்கிறதுக்கு நோட்ஸ் தேவையில்லை. ஓகே, நோட்ஸ் should be playing a correct role. புரியுதா? ரைட். அப்படியே ஜெராக்ஸ் எடுத்து படிச்சுட்டு போகலாம். அதுக்கு நீங்க ஜெராக்ஸ் எடுக்கிறது பேரு நோட்ஸ் கிடையாது. தென் focusing on contemporary issues. Again I say, what is an issue? நிறைய நியூஸ் கம் அக்ராஸ் பண்றீங்க, எல்லாத்தையும் உடனே படிச்சு issues. What is an issue? An issue is one which has an impact on the society. அது பேர் தாங்க issue. It should affect a significant proportion of the population. சும்மா இருக்கிறது இஷ்யூ. இப்போ கிளைமேட் இஷ்யூன்னு சொல்றோம்ல, ஏன் கிளைமேட் சேஞ்ச் இஸ் கோயிங் டு அஃபெக்ட் தி லைஃப் ஆஃப் தி பீப்புள், ரைட்? தென் ரீட், அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரிவைஸ். 7 நாளைக்கு மேல மெமரி இருக்காது. 24 hours எடுத்துப்போம். சைக்காலஜி படி நீங்க ஒரு விஷயத்த படிச்சிடுறீங்க, எவ்வளவு நேரம் அதை மெமரியில் வச்சு 8 மணி நேரம் வரைக்கும் நீங்க படிச்சது மெமரியில இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேட் ஆக ஆரம்பிக்கும். 24 hours கழிச்சு ஒரு 2/3 தான் உங்க ஞாபகத்துல இருக்கும். ஒரு 1 வீக் கழிச்சு 8% தான் ஞாபகம் இருக்கும். அதாவது அதை பார்த்தது எங்கேயோ பார்த்துருக்கமே அப்படின்ட்டு. அப்போ ஒரு வாரம் கழிச்சு நீங்க அதை ஒரு விஷயத்தை படிச்சு முடிச்சிட்டீங்க. 1 மாசம் கழிச்சு இந்த புக்கை எடுக்கும்போது என்ன ஆகும்? முதல்ல படிச்சதே வேஸ்ட். டைம் வேஸ்ட் இல்ல. அந்த 7 நாளுக்குள்ள நீங்க படிக்கும் போது என்ன ஆகும்? ரீஇன்போர்ஸ் ஆகும். திருப்பி ரிட்டன்ஷன் கெப்பாசிட்டி அதிகமாகும். அதான் 3 வாட்டின்னு சொல்றோம்ல, அப்பதான் ரிட்டன்ஷன் கெப்பாசிட்டி. நீங்க 1 மாசம் படிக்கிறது அதோட 3 மாசம் கழிச்சு எடுக்கும்போது அப்ப போட்ட எஃபோர்ட்டும் வேஸ்ட், இப்ப போட்ட எஃபோர்ட்டும் வேஸ்ட். ஸோ மேக் எ பிளான். ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கன்சிடர் பண்ணிட்டு வாங்க. நான் சொல்றேன், டெய்லி ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைங்க. ஒரு சைசபிள் போர்ஷனை ஒரு 1 வீக்ல படிச்சு ரிவைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் மூவ் ஆகும். ஸோ தட் யூ ரீடைன் வாட் யூ ஆல்ரெடி ஸ்டடி. சில பேர் 2 வருஷம் படிச்சுட்டு இருக்கோம். இன்னுமே வந்து நம்ம வந்து இது எங்க அது எங்க காரணம் என்னன்னா,
கண்டதையும் திங்கிறது, அது கண்டதையும் படிக்கிறது. இங்க கொஞ்சம் படிக்க, அங்க கொஞ்சம் படிக்கிறது. ஸ்ட்ரக்சர்டு இது கிடையாது. நான் என்ன சொல்றேன், ஸ்ட்ரக்சர்டா படிங்க. படிச்சதை முதல்ல கன்சாலிடேட் யுவர் கெயின்ஸ், அதுக்கப்புறம் கோ ஃபார் அதர் திங்ஸ். ஓகே, தென் டெவலப்பிங் அனாலிட்டிக்கல் எபிலிட்டி அண்ட் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங், இது ரொம்ப முக்கியம். ஒரு கேள்வி கேளுங்க, ஏன் எதுக்கு இப்ப கூட வந்து உட்காந்து ஏன் உட்காரணும், கிளாஸ் போட்டு உட்காந்துறதா, ரைட்? ஏதோ ஒரு கவர்னன்ஸ் கஷ்டம் அப்படின்னு சொன்னே வேணுதா, நீங்க முதல்ல கேள்வி கேட்டு பாருங்க, இது உண்மையிலே கஷ்டமா? ஓகே, ரைட். சோ இது கண்டிப்பா கிரிட்டிக்கல் திங்கிங், இதுக்கு நீட் இருக்குதா? இப்ப நான் என்னோட கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் வச்சு நான் பேசிட்டு இருக்கேன். இது மாதிரி, ரைட்? Understand yourself, so understand the syllabus, ask questions, right? Automatically the ability will develop. Answer writing practice, தெரியுதோ தெரியலையோ, put it your hand into writing, கை வச்சாதான் எழுத வரும். அப்பதான் எங்க ஆரம்பிக்கிறது எங்க முடிக்கிறது. Again I say, you might know, நீங்க ஃபார்மட் எல்லாம் இருக்கும், பட் அகைன் ஐ சே ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மட் இப்படிதான் எழுதணும்னு உலகத்துல யாராவது சொன்னான்னா அவனை மாரி ரைட் சோ முட்டாள் கலவே கிடையாது. நான் சொல்றேன், ரைட், என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஒரு 6 மெயின்ஸ் எழுதுனுங்கிற ஒரு இதுல ஆதங்கத்தை சொல்றேன். ஓகேவா? தீபாவளி பொங்கலே கிடையாது, எழுதிக்கிட்டே இருப்போம். சரி, ஒவ்வொரு வாட்டி நான் இது பண்ணேன், கேட்ட கேள்விக்கு பதில் எழுதணும், பட் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மட்னு கிடையாது. நான் சொன்ன அனாலிசிஸ் கேட்டா தான் ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும், இல்ல தேவையில்லை. எலுசிடேட்னு கேட்டா ஜஸ்ட் எலுசிடேட் அண்ட் கோ, அதுதான் நீங்க யோசிக்காதீங்க. கொஸ்டின்ஸ் வந்து கிரிட்டிக்கல் அனாலிட்டிக்கல் திங்கிங் வேணும். பேப்பர் 2ல அதிகமா இருக்கு, ஆனா பேப்பர் 1ல பாருங்க எப்படி இருக்குது. சப்ஜெக்டே ஸ்டாட்டிக், we cannot change geography. அப்ப geography as it is அப்படிதான் தெரிஞ்சாலும், ஆனா இங்க we need something else, பஸ் சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி ஃபீட்பேக் அண்ட் வேல்யூவேஷன். அது நாங்க இருக்கோம். ஃபீட்பேக் ரெகுலரா கேளுங்க, கேட்டுட்டு வேல்யூவேட் வாங்கும்போது ஏன் சார் இதுல 4 மார்க் போடுறோம், நீங்க இதுக்கு 6 மார்க் போடல, நீங்க நினைச்சு நல்லா எழுதுக்கு நினைச்சிருக்கேன். கைனைஸ் ஒரு average questions and average writing will fetch you 40% marks. அப்படின்னா 10க்கு 4, 15க்கு 6. இந்த பேப்பர் நிறைய பேர் தான் வாங்குறாங்க. இதுல ஏன் 80-90 வாங்குறாங்கன்னா 20 அப்படி எடுத்துட்டோம்னா 10 கொஸ்டின்ஸ்க்கு 6 மார்க், 10 கொஸ்டின் 4 மார்க் 100 மார்க் வந்துருது. 100 வாங்கினா பெரிய விஷயம், அப்ப ஆவரேஜ் தான் வாங்குறான். அதுக்கு கீழே கம்மியா வாங்குறான்னா the questions, the answers are below average னு அர்த்தம். ரைட்? why? என்பது the proper understanding and clarity இல்ல. if you go for apt answers, apt எக்ஸ்ட்ராடினரியா சொல்ல, apt கேட்ட கேள்விக்கு பதில் எழுதிட்டீங்கன்னா 50% வந்து 125, ரைட்? கண்டிப்பா 2 கொஸ்டின் நமக்கு தெரியாதுதான். ஏன் அந்த 110 115ல இருக்கிறோம், 2-3 கொஸ்டின் நமக்கு சரியா ஆன்சர் அங்க ஆவரேஜா இருக்கும், சில கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆப்டா எழுதிருக்கும். அண்ட் குட் ரைட்டிங்னு சொல்லுவோம். குட் ரைட்டிங் இஸ் மோர் தேன் ஆப்ட், அது 60% போடுவோம். ஸோ அப்புறம் 5 கொஸ்டின் 25% வந்து நான் மோர் தேன் ஆப்ட், ஸோ குட். ஒரு 25% வந்து என்ன ஆப்ட் ரைட்டிங், 25% ஆவரேஜ் ரைட்டிங், 25% பிலோ ஆவரேஜ் என்பது அந்த மார்க்ஸ் அப்படியே வந்து ஒரு 115ல நிக்குது. இதான் டாப்பர்ஸ் வாங்குறது. ஓகே, ரைட்? கண்டிப்பா 20 கொஸ்டினுமே எல்லாத்துக்கும் தெரியாதுதான். we have to accept, அதான் ரியாலிட்டியும் கூட. ஆனா முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த ஆப்ட் ஆன்சர்ஸையும் குட் ரைட்டிங்கையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டா the chance of scoring is high. ஸோ அந்த பொட்டன்ஷியல் பேப்பர்ல இருக்குது. ஓகே, தென் வேல்யூ அடிஷன் அண்ட் என்ரிச்மென்ட். தட்ஸ் வாட் ஐ சே டாக் அபௌட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ். ரைட்? என்ன வேல்யூ அடிஷன் பண்றீங்க? சும்மா உட்காந்து நான் ஒரு வெப்சைட்ல இருந்து எடுத்தேன், இதெல்லாம் எடுத்து நான் இதில் ஆடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன், ஸோ திருப்பி படிக்க போறேன். வேல்யூ அடிஷன் இஸ் நாட் ரைட். சே ஐ said, what value it adds to your knowledge, not your notes. What value it adds to your knowledge, what value it adds to your understanding. அதுதான் வேல்யூ அடிஷன். ஸோ இந்த பேப்பர் 2, இது பேப்பர் 2ன்னு சொல்லியிருக்கேன், ஆனா டைனமிக் பேப்பர் எல்லாத்துக்குமே சொல்றேன். பேப்பர் 3க்கும் இட் would somewhat useful. Okay, right? Then as I say, the design of the model, how to take it forward, எப்படி கொண்டு போறோம். ஸோ ஸ்பெஷலைஸ்டு ஃபேக்கல்டிஸ் நாங்க சொல்லிக்கிறோம், நாங்க தான். ஓகே, நீ வெளியே தேட வேண்டாம், நாங்க தான் ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஃபேக்கல்டிஸ். ஓகே, ஸோ சின்ஸ் ஐ கம் ஃப்ரம் பிஎஸ்சிஆர் பேக்ரவுண்ட், ஸோ பாலிட்டி, ஸ்டேட்டு, அதாவது இன்டர்லிங்கேஜஸ், ஏன்னா 20 வருஷம் இந்த வேலை தான் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன், புரியுதா? ஸோ இப்போ இது என்கிட்ட விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் the governance aspect, public administration aspect. So Ashok will come and handle. இதுக்கு இடையில வந்து ஏன்னா டைம் இருந்துச்சுன்னா, உங்களுக்கு இல்ல, ஒரு ஆபீசருக்கு டைம் இருந்துச்சுன்னா, ரைட்? ஸோ ரியல் ஒர்க்கிங் ஆஃப் கவர்மெண்ட், எலெக்ஷன் கமிஷன்ல ஒர்க் பண்ணாரு அவர், முடிஞ்சா நான் கூட்டு வரேன் ஒரு 2 hours செஷன், அந்த கவர்னன்ஸ் சேலஞ்சஸ் இஷ்யூஸ். ஸோ அது எப்படி இருக்குன்னா, இட் வில் பிரைம் யுவர் தாட், அதுக்காக. ஸோ அது வந்து வேல்யூ அடிஷன், நாங்க பண்ற வேல்யூ அடிஷன். ஓகே, ரைட்? தென் டிகோடிங் தி சிலபஸ், மைக்ரோ டாபிக்ஸ் ஒவ்வொன்றையுமே. நான் இப்ப சொன்னேன் ஓரியன்டேஷன் பேப்பர், இதாங்க இது அப்படி ஒரு சிலபஸ் போட்டு நான் சொல்லியிருக்கலாம்.
பட் ஐ ட்ரை டு கனெக்ட் வித் யூ பீப்புள். ஸோ ஏன் அப்பதான் அதான் பர்பஸ் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், ரைட்? ஆக்சுவலா நான் பெருசா பவர் பாயிண்ட் போட்டு நான் எடுக்க மாட்டேன். இருந்தாலும் நீங்களாம் அதை விரும்புறீங்கிறதுக்காக மாத்திருக்கேன். எப்பவுமே ஐ கம் பை ஹார்ட். அப்படியே வருவேன், அப்படியே பேசுவேன், அப்படியே எழுதுவேன். பட் ஸ்டில் கொஞ்சம் ஓல்டு ஃபேஷன்டா இருக்கீங்க சார், நீங்க வந்து 2K கிட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி வாங்கன்னு சொன்னாங்க. அதனால ரைட், ஸோ ஐ ஹேவ் டு ரைட், ஸோ ஜஸ்ட் கொஞ்சம் ஆல்டர் மை மெத்தட்ஸ், ரைட்? பட் ஸ்டில் ரைட், ஐ ஹேவ் மை ஓன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். இப்போ காம்ப்ரிஹென்சிவ் சிலபஸ், டாபிக் வைஸ். இதுக்கு மேல சிலபஸ் தெரியறதுக்கு எதுவும் கிடையாது, நாங்க சொல்லிடுறோம். ஆனா இதுக்கு மேல படிக்கிற எதுவும் கிடையாது, நீங்க பண்ணணும். அது சோசியல் ஜஸ்டிஸ் போர்ஷன். இதை வந்து இந்த கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. பேப்பர் ஒன்னோட கொஞ்சம் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கணும். பேப்பர் ஒன் என்ன, இந்தியன் சொசைட்டி. அந்த சொசைட்டி ஒரு ஃப்ளூயிடிக்கா இருக்கு, நீங்க டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆயிட்டு இருக்குது. நீங்க சொன்ன மாதிரி ரூரல் அர்பன் டிவைட்லாம் கொஞ்சம் காணா போயிடும். இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரே டிவைட் என்ன தெரியுமா? டிஜிட்டல் டிவைட். மிகப்பெரிய டிவைடு. அது வித் கமிங் ஆஃப் ஏஐ வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த டிவைட் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடும். உண்மையில பேசுறது யாரு? இப்ப நானே தேவையில்ல, என் முகத்தை மட்டும் போட்டு விட்டேன், நான் பேசுற மாதிரியே இருக்கும். இது பண்ணலாம். காமராஜ் சார் தப்பு தப்பா சொல்றாரு கிளாஸ் அப்படின்னா, நான் இல்ல, அது ஏஐ. ஏதாவது தப்பா சொல்லிருந்தா பார்த்துக்கோங்க, அது ஏஐ. ஓகே ரைட். இந்த மாதிரி சோ வரும்போது வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஹியர்? சோசியல் ஜஸ்டிஸ்க்கு கண்டிப்பா அதிகம் வேணும். ஸோ when the weaker section are threatened, the state should intervene. இன்னைக்கு ஸ்டேட் ஓவர் ஸ்மார்ட்டா இருக்கணும். சைபர் கிரைம் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் த ஒரு செக்யூரிட்டி ஆஸ்பெக்ட் ஆகி போச்சு. அப்போ சைபர் செக்யூரிட்டி இஸ் ஒன் ஆஸ்பெக்ட். ஸோ இந்த மாதிரி anticipate the widening dimensions, then contemporary issues with the origins. வேலையோட ஹேண்ட் அவுட்ஸை கொடுப்போம், கண்டிப்பா கொடுப்போம். அதுக்கான வேலைகள் நடந்துட்டு இருக்குது. கொடுக்கலாம், கேட்டு வாங்கிருங்க, ரைட்? ஸோ ஏன்னா அகாடமிக்கும் அந்த அட்மினும் எல்லா இடத்துலையும் சிங்க் ஆகாது. ஸோ அதை வந்து கேட்டு வாங்கிடும். ஜட்மெண்ட்ஸ் இன்க்ளூட். நீங்க யூ கம் அக்ராஸ் ஜட்மெண்ட்ஸ், நிறைய ஜட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். அது எதுல கொண்டு சேர்க்கிறது? ஏன் அந்த ஜட்மெண்ட்ஸ் படிக்கும்? எந்த ஜட்மெண்ட்ஸுமே ஸ்டாண்ட் அலோன் கிடையாது. இட் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் ரெசிடென்ஸ். ஓல்டுல இருந்து கனெக்ட் பண்ணி கொண்டு வர்றது. ஸோ இதுக்கு செக்ஷனல் டெஸ்ட்டும் ஃபுல் டெஸ்ட்டும் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கு ஃபுல்லா படிச்சா மட்டும் தான் யூ கேன் ரைட் இட். கரெக்ஷன் அண்ட் ஃபீட்பேக் டைமுக்கு கொடுத்துடலாம். ஓகே ரைட். ஸோ அதை கரெக்டா பண்ணுங்க. பட் ஆல்சோ ஆஃப்லைன், ஆன்லைன் அண்ட் அதர் மோட்ஸ். பட் மை அட்வைஸ், சின்சியர் அட்வைஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் ரைட், இஃப் யூ ஆர் இன் சென்னை, better to be in offline. ஏன் போது இப்போ நான் உங்களை பார்க்கும் போது உங்களுக்கு புரியுதா இல்லையா தெரியுது. நிறைய பேர் தூக்கம் வரல அப்படின்னா யூ ஆர் கெட்டிங் மை பாயிண்ட்னு அர்த்தம். ஸோ ஆன்லைன்ல எனக்கு தெரியல என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல, ரைட்? ஸோ பிகாஸ் தெர் இஸ் நோ இன்ட்ராக்ஷன். பட் டசன்ட் மீன் தட் நீங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கலன்னு அர்த்தம் கிடையாது, புரிஞ்சுக்கலாம். பட் இஃப் யூ ஆர் பிசிக்கலி பிரசன்ட், பெட்டர் த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் பெட்டர் த கனெக்டர்ஸ். நேற்று குரு பூர்ணிமா. அப்போ ஒரு குருவோட யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க, வாட் இஸ் த டியூட்டி ஆஃப் எ குரு? குரு வந்து நமக்கு வந்து இம்பார்ட்டிங் நாலேஜ். இம்பார்ட்டிங் நாலேஜ்னா என்னங்க? புத்தர் நமக்கு குரு தானே. ஏன் வாழ்க்கையில எடுத்துக்கிறோம், வாட் டிட் ஹி இம்பார்ட்? ஒரு ரைட் நாலேஜ். ஸோ நானே அரைகுறையா இருந்து நான் அரைகுறையா சொல்லி கொடுத்தேன்னா ஐ எம் நாட் எ குரு. பிஃபோர் தட் நான் என்ரிச் பண்ணிக்கணும். என்ன இன்னைக்கு ஆக்சுவலா கிளாஸ் ஆரம்பிக்க சொன்னாங்க, நான் சொன்னேன் எனக்கு 1 டேவாவது வேணும் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு. கிளாஸ் நான் ஓரியன்டேஷனோட நிறுத்திக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் ஐ ஸ்டார்ட் த கிளாஸஸ் ஃப்ரம் நெக்ஸ்ட் வீக் ஆன்வர்ட்ஸ் சொன்னேன். காரணம் ஏன்னா எனக்கு ப்ரிப்பரேஷன் இல்லாம நான் கிளாஸுக்கு வர மாட்டேன். திஸ் இஸ் மை திங். ஸோ திஸ் இஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் த குரு. அப்போ த குரு, ஒய் ஐம் டாக்கிங் அபவுட் டைரக்ட் கனெக்ஷன் இஸ் ரைட். ஸோ த குரு சிஷ்யா கனெக்ஷன் ரைட் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர். அதுல ஒரு பாசிட்டிவ் சயின்ஸ் இருக்கு. பட் இஃப் ஐ டாக் அண்ட் see you people and you are eagerly listening to me அப்படிங்கும்போது it creates a lot of positive energy, expectations. ஒரு எனர்ஜி லெவல், உங்க எனர்ஜி லெவல் என்ன இருக்கும்? ஹையா இருக்கும். ஸோ அந்த SPDF ஸ்டேட்னு சொல்லுவோம்ல குவாண்டம் பிசிக்ஸ்ல, அது அப்படி ஜம்பிங் லெவல் அதிகமா இருக்கும். அதிகமா இருக்கும்போது இட் டென்ட் டு கிரியேட் எ ரெசோனன்ஸ். ரெசோனன்ஸ் வந்து என்ன ஆகும்? ஆம்பிளிடியூட். ஆம்பிளிடியூட் இஸ் வாட்? மல்டிப்ளிகேஷன். ஆட்டோமேட்டிக்கா சொல்லும் போதே பாருங்க, ஐ ஃபீல் த எனர்ஜி. ஓகே, இது இட் வில் கிவ் பாசிட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ். பிலீவ் மீ, இட் ஹேப்பன்ட். பிஃபோர் கோவிட்க்கு முன்னாடி ஏன் ரிசல்ட் நல்லா இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் த ரீசன். சரி, டுடே நீங்க ஸ்விக்கில ஆன்லைன்ல ஆர்டர் பண்ணாலும் பிசிக்கலா தானே சாப்பிடுறீங்க, போன்ல இருந்து எடுத்து சாப்பிட முடியல. அப்ப இங்க ரைட், சோ பாத்துக்கலாம் போன்ல, பட் ஸ்டில் ஓகே ரைட், பிசிக்கல் பிரசன்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் அட்வைஸ்ட். ஓகே ரைட். சோ முடியாத பட்சத்துல இதுக்கு வாங்க. தென் டு கோ ஃபர்தர். இந்த ஷார்ட் நோட்ஸ் இருக்கு, ஏற்கனவே சொன்னதுதான்.
எக்ஸ்டென்சிவ் ரீடிங் இல்லாம போகாதீங்க. இந்த பேப்பர் டூக்கு கிளாஸ் நோட் எடுக்கும்போது அப்பப்போ ஒரு நீங்க சப்ளிமெண்ட் நோட்ஸ் எழுதிக்கலாம். டிக்டேஷன் பண்றது மோஸ்ட் டிக்டேட் நிறைய எல்லாம் பண்ண மாட்டோம். சின்ன சின்ன கான்செப்ட் பண்றது எழுதிக்கோங்க. ஏன்னா ஹேண்ட் அவுட்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் பேப்பர் டூ இஸ் பினிஷ்ட் படிச்சு முடிச்சிருந்தீங்களா அப்பதான் ஹோலிஸ்டிக் ஐடியா கிடைக்கும். அப்ப எடுத்தீங்கன்னா நோட்ஸ் தட் வில் பி ரிலவென்ட். இல்ல நீங்க ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கு எடுக்கும்போது இன்டர் கனெக்ஷன் கிடைக்காது. யூ கோ ஆன் ரைட் பீட்டிங் அரௌண்ட் த புஷ். எக்ஸ்டென்சிவ் ரீடிங், கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி, கரண்ட் அஃபேர்ஸ், லிங்கேஜ். அதுக்கப்புறம் கோ ஃபார் ஷார்ட் நோட்ஸ் மேக்கிங். ஓகே ரைட். ஸோ அதான் இது ஒரு ஹோலிஸ்டிக் ப்ரிப்பரேஷனோட பை ப்ராடக்ட். நோட்ஸ் எடுக்கணும்னு எடுக்கக்கூடாது, நமக்காக நோட்ஸ் எடுக்கிறது. அண்ட் தென் ஐ செட் தி 4 pillar framework: பாலிட்டி, சோஷியல் ஜஸ்டிஸ், கவர்னன்ஸ் அண்ட் ஐஆர். இதுல மார்க்குக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம். பட் எல்லாருக்குமே கனெக்ஷன் இருக்குது. ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும் போது இதான் சொல்றேன், கான்செப்ட் ஆஃப் ஸ்டேட். ஸோ ஹவ் எப்படி இதை கான்ஸ்டியூஷன் தேவை, இதை எப்படி மெயின்ஸ் கனெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ நாட் ஃப்ரம் த ஃபேக்சுவல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பட் ஃப்ரம் த கான்செப்சுவல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஓகே ரைட். I will tell you in the class the analysis of the paper. So ஒரு லாஸ்ட் 10 years எடுத்து பார்த்தோம்னா the constitution வந்து steadily it is increasing for Indian polity. But polity is not static. வெறும் constitution மட்டும் கிடையாது. நான் சொன்னேன் polity plus constitution. Let us say right, இதுல நம்ம பிரிச்சிருக்கோம், ஆனா கவர்னன்ஸும் இன்டர்ஸ்பர்ஸ்டா இருக்கும் உள்ள. You cannot, it actually watertight கிடையாது. But still for our understanding அதை எடுத்திருக்கோம். எதுக்காக ஒரு தைரியம் கொடுக்கறதுக்காக. சார் தெரியாம லட்சுமிகாந்த் படிச்சுட்டேன், தெரியாமலாம் படிச்சிருக்கீங்க, அதை நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். அதை எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம்? பை ஹேவிங் கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி. கவலைப்படாதீங்க, இப்போதைக்கு உங்க கையில ஒரு 120 மார்க் அடிச்சுக்கும். 120 மார்க்ஸ் உங்க கையில இருக்குது, ப்ரொவைடட் அதை கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கூட லிங்க் பண்ணலாம். அடுத்து என்ன? வெல்ஃபேர் அண்ட் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் 60, 40, 50 மார்க்ஸ் வச்சுக்கலாம். So let us say it is 50 marks. Then governance and civil services. So அது சிவில் சர்வீஸ் தனியா, பட் கவர்னன்ஸ் கூட கலந்துருச்சு. சிவில் சர்வீஸ் ஆஸ்பெக்ட் மட்டும் சொல்றேன். 20 ஒரு 10% ஃபார் இட். அண்ட் தென் ஐஆர் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட். 80 எல்லாம் கேட்டு இப்ப கடைசியா என்ன பண்ணிட்டான், இதான் 2 15 மார்க்ஸ் 2 10 மார்க்ஸ் செட்டில் ஃபார் இட். 50 மார்க்ஸ்ல கண்டிப்பா 30 மார்க்ஸ் வாங்கிடலாம். ஸோ தட் இஸ் திங். ஏன்னா ஐஆர் இஸ் ஈஸி. இந்த 4 போர்ஷன்ல கம்பேரிட்டிவ்லி ஈஸி அது ஐஆர். அந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சு கனெக்ட் பண்ண தெரிஞ்சா போதும். இப்போ குவாலிட்டியா தான் பண்ணணும், கான்செப்ட், ஆர்டிகிள், அது கரண்ட் கான்டெக்ட் கூட கனெக்ட் பண்ணும். பட் வித் எக்ஸ்டென்சிவ் ரீடிங் இட் வில் கம். தட்ஸ் வை வி ஆர் ஹியர். ஓகே ரைட். இப்போ இங்க இந்த 250 மார்க்ஸ்ல 125 ஐ அம் நாட் செட்டிங் ரைட் ஒரு ஆம்பிஷியஸ் அஜெண்டா. நீங்க 150 கூட வாங்கலாம், யூ ஆர் கோயிங் டு செட் இட். 125 வாங்குறது எப்படி? என்னோட இதுவே எப்படின்னா 850 கிராஸ் பண்ணிட்டாலே நம்ம என்ன பண்ண போறோம், யூ ஆர் கோயிங் டு பி a topper. So that means in the paper potential how to utilize this potential. So that's what the thing is. Okay. And again, as I said always, this is not a one-way process where like talk and talk. Talk பண்ற கிடையாது. It is a method where you're going to interact. As you said, ask questions relevant to this thing. Come up with current affairs. நீங்க படிச்சு சார் இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கூட சேர்க்கலாமா, நீங்க இது சொன்னீங்களே, நம்ம சில டைம்ஸ் நாம வந்து அது தெரியாம இருக்கும், பார்த்தா ஆமா சேர்த்துக்கலாம். கரெக்ட். ஓகே ரைட். வாத்தியாரா எல்லாம் தெரிஞ்சவரெல்லாம் கிடையாது, கொஞ்சம் தெரியாமலும் இருக்கும். ரவுடினா எப்பயுமே அடியும் கொஞ்சம் வாங்க வராங்க, புரியுதா? ரைட். அது மாதிரி சோ கொஞ்சம் தெரியாத விஷயம் கத்துக்கலாம். சோ இன் தட் வே இட் என்ரிச்சஸ் த ப்ராசஸ். அண்ட் த பாலிட்டி சிலபஸ் எல்லாமே பிரிலிம்ஸ் சிலபஸ் தான். பட் ஸ்டில் என்ன கொடுத்துருக்கான், இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன், ஹிஸ்டாரிக்கல் அண்டர்பின்னிங்ஸ், எவல்யூஷன், ஃபியூச்சர்ஸ், அமெண்ட்மெண்ட், சிக்னிஃபிகன்ட் ப்ரொவிஷன்ஸ் அண்ட் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர். இது ஏதாவது புதுசா இருக்குதா? எதுவுமே புதுசா இல்லை. இது எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாபிக்ஸ் மட்டும் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட்ஸ் இது கொடுக்குறோம். உங்களுக்கு தெரியும் 3 ஆர்கனோட என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். என்விசிஏஜ் ரோல்னு ஒன்று இருக்கும், ஆக்சுவல் ரோல்னு ஒன்று இருக்கும். வாட் தேர் சப்போஸ் டு டூ அண்ட் வாட் தேர் ஆக்சுவலி டூயிங். இது வந்து போத் த கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன், ஸ்டாச்சுட்டரி பாடிஸ். த பர்பஸ் ஆஃப் நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் வச்சுக்கோம். வாட் த பர்பஸ்? To ensure human rights protection and to prevent human rights abuses. நடக்காமலா இருக்குது, நடக்குது. அப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்குது நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன்? மிச்சர் சாப்பிட்டு உட்கார்ந்துருக்கான். இதான் விஷயம். அப்ப என்ன பண்றோம்? The lacunas, the challenges, how to
ஓவர் கமர். சொல்லும் போது சொல்லுவோம், இட் இஸ் டூத்லெஸ் டைகர், பேப்பர் டைகர்ஸ்னு சொல்லுவோம். புலி வந்து கொரட்டை விட்டு தூங்கிடும் பேப்பர்ல, அது கடிக்காது. அப்ப என்ன பண்ணணும், புளியை ஸ்ட்ராங் ஆக்குறதுக்கு? ஸோ த சஜஷன்ஸ், த கமிஷன்ஸ், த பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் கமிஷன்ஸ். ஏங்க இந்த கமிஷன் வந்துச்சு? எக்ஸிக்யூட்டிவால எல்லா விஷயம் பண்ண முடியாது, எனக்கு வேற வேலை இருக்குங்க, உனக்கு என்ன கொடுத்தோம், நீயும் அதை பார்க்கலன்னா அப்ப என்ன அர்த்தம்? ஸோ இது இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை கொண்டு வருது. தென் சேலஞ்சஸ் pertaining to the federal structure, devolution of powers, finances. ஒரு ஹோலிஸ்டிக்கா நம்ம இந்தியன் பாலிட்டி ஃபேஸ் பண்ற இஷ்யூஸ் அண்ட் சேலஞ்சஸ். கொடுக்கும்போது சிலபஸ் என்ன சொல்றான், டைனமிக்கா கொடுத்துறான். செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் வேற கொடுத்துட்டு டிஸ்பியூட் ரெசல்யூஷன் மெக்கானிசம் அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், கம்பாரிசன் ஆஃப் தி இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் வித் அதர் கண்ட்ரிஸ். 98ல இருந்து ஒரு கேள்வி இப்போ வரைக்குமே வந்துருக்கு. பிஜேபி இருக்கும் போதெல்லாம் அந்த கேள்வி இருக்கும். அப்பப்போ இட்ஸ் எவர் கிரீன் ஏரியா. இந்தியா ஏன் பிரசிடென்ஷியல் ஸ்கீமுக்கு போகக்கூடாது? இந்தியா ஏன் பிரசிடென்ஷியல் இருக்கும் கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ ஏன் அப்படின்னா ட்ரம்ப் மாதிரி யாரும் வந்துடக்கூடாது நமக்கு அப்படிங்கிற ஒரே காரணம் போதும். ஆனா அதுதான் நிறைய காரணங்கள் இருக்கு. பார்லிமெண்ட் ஸ்டேட்லைசஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபங்க்ஷனிங் கண்டக்ட் ஆஃப் பிசினஸ் பவர் ப்ரிவிலேஜஸ் அண்ட் இஷ்யூஸ் அரைசிங். நம்ம அண்டர்லைன் பண்ண போறோம் இஷ்யூஸ் அரைசிங் அவுட் ஆஃப். ஆனா இதுக்கு என்ன தெரியணும்? இது யூ ஷுட் நோ திஸ் திங். பார்ட் 5 தெரிஞ்சிருக்கணும், பார்ட் 6 தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸ்ட்ரக்சர் ஆர்கன் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அண்ட் ஜுடிஷியரி, மினிஸ்ட்ரிஸ் அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் த கவர்மெண்ட், salient features of RPA. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வெறும் சும்மா பார்த்துட்டு போயிடும். ஆர்பிஏல 2 இருக்குது, ரெண்டையுமே என்ன பண்ணணும் பார்த்துட்டு இட் ஷுட் பி சீன் அலாங் வித் இசிஐ, எலெக்ஷன் கமிஷனோட சேர்ந்து பார்த்தோம். ஸோ நவ் அப்ப இந்த ஆர்பிஏ பிளஸ் எலக்ட்ரல் ரிஃபார்ம்ஸ் கூட இதில் வரலாம். போன வருஷம் அந்த கேள்வி கேட்டிருந்தோம், எலக்ட்ரல் ரிஃபார்ம், ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன். இந்த கான்டெக்ட் இதை பார்த்த உடனே கான்டெக்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும், என்ன கேள்வி வரும்னு தெரியாது. ஸோ இதுல சப் கேட்டகரி பாலிட்டியில இந்த ஏரியால கேட்டிருக்கான். கோர் ஏரியாஸ்னா பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர், எக்ஸிக்யூட்டிவ், லெஜிஸ்லேட்டிவ், எலெக்ஷன்ஸ், இது பஞ்சாயத்து. அதாவது நம்ம பார்ட் 3ல இருந்து பார்ட் 7 வரைக்கும் இதான் கோர் ஏரியாஸ். இதுலதான் அதிக கேள்வியே வருது. பட் ஸ்டில் டசன்ட் மீன் தட் மற்றது கிடையாது. ஏன்னா திடீர்னு ஒரு பார்லிமெண்டரி கமிட்டி, ஸ்பெசிபிக் கமிட்டியை பத்தி கேள்வி கேட்கும், தேர் இஸ் பாசிபிலிட்டி. தென் பஞ்சாயத்து ராஜ் வெறும் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் கேட்காம சேலஞ்சஸ் கேட்கலாம், நான் கான்ஸ்டிடியூஷன் பாடிஸை பத்தி கேட்கலாம். ஸோ தேர் ஆர் பாசிபிலிட்டிஸ், வி ரெடி ஃபார் எனிதிங். ஒரு சின்ன சாம்பிள் சொல்லிக்கிறேன். ஹிஸ்டாரிக்கல் அண்டர்பினிங்ஸ் எவல்யூஷன் இதுல வந்து ஒரு கேள்வி 2021ல கேட்டிருக்காங்க. இந்த என்ன கேட்டிருக்காங்க, கான்ஸ்டிடியூஷனல் மொராலிட்டி இஸ் ரூட்டட் இன் த கான்ஸ்டிடியூஷன் itself and is founded on essential basis. Explain the doctrine of constitutional morality with the help of relevant judicial decisions. இதுலயே புரிய வச்சுட்டான். நிறைய பேர் திடீர்னு கான்ஸ்டிடியூஷன் மொராலிட்டி என்ன அப்படி கேட்க கூடாதுங்கிறதுக்காக அவனே சொல்லிடுறான், இட் இஸ் ஃபவுண்டட் ஆன் த essential. What are the essential facets of Indian constitution? Democracy, republic. இதான் அப்ப என்னன்னா nothing but morality represents the spirit of the constitution. Okay, right? அப்ப கான்ஸ்டிடியூஷன் 2 ஆஸ்பெக்ட், ஸ்பிரிட்னு போயிட்டீங்கனாலே ஃபங்க்ஷனல் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டிடியூஷன், ஸ்ட்ரக்சரல் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டிடியூஷன். ஓகே, ஸ்ட்ரக்சரா ஃபங்க்ஷனா? ஃபங்க்ஷன். அப்ப ஃபங்க்ஷனை சொன்ன எதனா ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் எடுங்க, கேஷவானந்த பாரதியில இருந்து வாங்க. ஓகே, ரைட்? இதான் சரி, டேரக்டா அவனே கேட்டுருக்கலாம், கேஷவானந்த பாரதி மனோரமா கேட்டிருக்கலாம். ஆனாலும் இது கேட்கும்போது என்ன ஆகுது, யோசிக்க வைக்கிறது. இதான். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ். சரி, இது ஒவ்வொன்றுமே இங்க எங்கேயுமே கான்ஸ்டிடியூஷனல் மொராலிட்டின்னு சொல்லவே இல்லை. ஆனா இங்க என்ன இருக்குது, basic structure. Can preamble be amended? Yes. அப்ப சோசியலிஸ்ட் செக்குலர் எடுத்துக்கலாமே, இப்பதான டிமாண்ட். அப்ப பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர். ஜுடிஷியல் எப்படி சொல்லுவீங்க, ஜுடிஷியல் வேர்டிக்ட் சொல்லுது. அப்ப ரீசெண்டா வந்த பல்தேவ் சிங் கேஸ் பத்தி என்ன பண்ணணும், we have to discuss. புரியுதா? அப்ப இங்க நம்ம பழசையும் பார்த்துக்கணும். 21னா ஏகே கோபால இருந்து ஆரம்பிக்கணும், ஏகே கோபால ஆரம்பிச்சு பேரறிவாளன் வரைக்கும் வரணும், ராஜீவ் கன்விக்ஸ் கேஸ் வரைக்கும் வரணும். ஸோ இது இந்த கனெக்ட் எடுத்துட்டானாலே போதும். இதுக்கு ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் உங்களுக்குள்ள புதைஞ்சு போயிருக்கும். ஐ எம் கோயிங் டு டிக் இட் அவுட். ஓகே, அதுக்கு என்ன பண்ணணும், லூசன் அப். ரைட்? ரொம்ப டைட்டா இருக்காதீங்க, லூசன் அப், ரெடி டு ஓப்பன். ஓகே, ரைட்? ஸோ எவ்ரிதிங் வில் ஃபால் இன் பிளேஸ். அகைன் எப்பவுமே சொல்றேன், ட்ரஸ்ட் த ப்ராசஸ், ட்ரஸ்ட் த குருஸ், எவ்ரிதிங் வில் ஃபால் இன் பிளேஸ். ரைட்? இது ஓரியன்டேஷன்னால இது நான் இதை நிறுத்திக்கிறேன். நாளைக்கு கவர்னன்ஸ் பத்தி ஓரியன்டேஷன் கொடுக்க சொல்லியிருக்கேன். அசோக் வில் கம். Sundday I will come with IR. இந்த மாதிரி IR தனித்தனியா கொஞ்சம் சொல்லிட்டு
ஒரு 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 ஃபீல் குட் ஃபேக்டர் அபவுட் ஐஆர் கொடுத்துட்டு ஃபார் பிஎஸ்சிஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் they already know பட் ஃபார் அதர்ஸ் ஸோ யூ ஷுட் நோ அந்த பிரின்சிபல் என்ன ஒரு மொத்தமா ஒரு ஹோலிஸ்டிக் ஐடியா அந்த கொஸ்டின்ஸை வச்சு எடுத்து கொடுத்துட்டு தென் ஆன் மண்டே அகைன் ரைட் ஸோ கவர்னன்ஸோட செகண்ட் பார்ட் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் பத்தி டீல் பண்ணுவோம் முடிச்சுட்டு த நெக்ஸ்ட் டே ஆன்வர்ட்ஸ் த ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட்ஸ் ஸோ 30 to 35 கிளாஸஸ் இருக்கும் வித் டெஸ்டோட இருக்கும் ஆல்டுகெதர் 40 வச்சுக்கோமே ஓகே ரைட் ஆனா இது முடிக்கும் போது நீங்களும் இதை முடிச்சிடணும் இதெல்லாம் ஹேண்டியா வச்சிருக்கணும்னு சொல்றேன் லட்சுமிகா வச்சிருக்கீங்களா தப்பு கிடையாது வச்சுக்கோங்க அது கூட ரைட் ஸோ டிஆர்எஸ் வெப்சைட் பில்ஸ் ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கான பில்ஸ் போன மெயின்ஸ் எப்போ முடிஞ்சது செப்டம்பர்ல அதுல இருந்து அதுக்கான அந்த பில்ஸ் அதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகே இது போக ரிப்போர்ட்ஸ் ஏஆர்சி ரிப்போர்ட்ஸ் வரும் நான் சில வேல்யூ அடிஷன்ஸ் வில் பி கிவன் இந்த குரூப்ல போட்டுரும் இது போக ஹேண்ட் அவுட்ஸ் கொடுப்போம் தென் தி எக்ஸ்ட்ரா திங்ஸ் யூ கம் அக்ராஸ் பேப்பர் எடிட்டோரியல்ஸ் வரும் அதுல ரிலவெண்டான விஷயம் மட்டும் போடுறோம் அதை மட்டும் பாஸ் டோன்ட் கோ ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் ஓகே சார் இந்த 100% இதுல தரவாயிட முடியுமா முடியும் ப்ரொவைடட் இஃப் யூ புட் யுவர் 100% எஃபோர்ட் இதான் ஓகே ரைட் ஸோ நீங்க நிறைய கேள்வி கேட்டீங்க ஆன்லைன் எந்த கேள்வியுமே கேட்கல ரைட் ஸோ ஆன்லைன் எனிதிங் எல்ஸ் டு பி ஆஸ்க்ட் பிகாஸ் ஐ வில் பி கமிங் ஒன்லி ஆன் சண்டே எனிதிங் எல்ஸ் டு பி ஆஸ்க்ட் கேன் வி க்ளோஸ் த செஷன் okay I hope so I have given a fair idea if not a good idea a fair idea about what the gs2 is okay right so thank you tomorrow sessions will be in governance and the same time will continue thank you all. அதனால எனக்கு ஒரு நிமிஷம் செஷன் க்ளோஸ்